Hi, everyone. Good morning. I'm Farsan Misha, Assistant Professor at James B. Grant School of Public Health, and I welcome you all to today's webinar, Citizens' Voice, Sexual and Reproductive Health and Rights, SRHR for Young People on Digital Platform, organized by us, BRAC, James B. Grant School of Public Health, BRAC University. So I will be your moderator throughout the program. But first, I would like to invite our respectable Dean of BRAC School of Public Health, Professor Sabina Faiz Rashid, for her welcome remarks. Over to you, Sabina. Hi, good morning. So I'm not going to add much except to say the Center for Gender, Sexual, Reproductive Health and Rights since 2008 has actively been working on issues around rights of marginalized groups, rights of individuals, communities, populations that sometimes are under the radar. And often sexual reproductive health means maternal child health and family planning. And I'm really excited because my colleagues, Dr. Misha, Imtiaz Ahmed, and others today, I want to thank Zyma Islam, and I wanted to thank Muhammad Shoeb Abdullah for joining us today, because I think it's very important to have these conversations. Every time I'm doing research, every time I'm talking to people, younger, older, in the slums, and with my friends, young teenage daughters, digital is very much alive. And many of them, you know, we kind of have these parallel worlds going on, a virtual world, whether we like it or not. And I think digital world has allowed for enormous access and opportunities. At the same time, it's created other forms of challenges. I'm really pleased we could do this. So thank you very much, Dr. Misha. And I know you'll be moderating the rest of the discussions. I'm in the middle of teaching, so I won't be able to stay, but I know it's going to be recorded. So and we're live streaming on Facebook. So it's something that I will definitely revisit, and I would urge participants who've joined us today to circulate it or share the recordings, because I think we need to have more and more of these discussions. Thank you very much, and I look forward to a very lively and interesting webinar. Yeah. Thank you so much, Sabinapa. So as mentioned by Sabinapa, we will be sharing our findings from our project. So to give you some idea about our project, so the project is on digital health and rights, and under that there are two parts. As a part of the first phase, what we did is we reviewed the existing digital and health policies, laws, and regulations, and we drafted this inception paper. And as a part of the second phase, what we are doing at this moment is we are conducting a number of KIIs, interviews, case studies, and also digital ethnography on digital health services, which includes apps, also on social platform, which means digital health groups, forums, YouTube channels, etc., all with a focus on SRHR, sexual and reproductive health and rights. So to give you an idea about our today's program, first we will share some findings, preliminary findings from our project. And then the discussion is divided into two parts. The first part being sexual and reproductive health and rights for young people on digital platform, gaps and challenges. Under that theme, we will invite Mr. Shoeb Abdullah, digital activist, factchecker from Bangladesh, co-founder, Activate Rights, to discuss this topic. And the second theme will be looking ahead digital health through the lens of digital rights, under which we will hear from Zyma Islam, reporter, The Daily Star. So, and after that, we'll also have a 20 minutes Q&A session. However, feel free to drop your questions in the chat box throughout the program. So now, first, I would like to invite our colleague, Syed Hassan Imtiaz, to share some findings from our ongoing study. Over to you, Imtiaz. Thank you, Misha Appa. Let me share the screen. আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন? সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yes, Imtiaz. Okay.
আমি এই আলোচনাটি বাংলায় করব, কারণ আমি মনে করি যে আমাদের অনেক মানুষজন বাংলায় কথা শুনতে চান, এবং আমাদের গবেষণা যদি আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করাটা আরো সুবিধাজনক হবে। তো আমরা শুরু করি যে আজকে আমরা কিভাবে আলোচনাটা করবো। আমরা প্রথমে গবেষণা পটভূমিটা বলবো, এবং আমাদের গবেষণা সম্বন্ধে আমিও কিছু বলবো। এরপর বাংলাদেশের ডিজিটাল হেলথ জার্নির একটা ছোট ইতিহাস বলবো। বাংলাদেশে বর্তমানে যে ডিজিটাল হেলথ সার্ভিস গুলো আছে সে সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা করব, এবং পরবর্তীতে ডিজিটাল মাধ্যমে আমরা যে গবেষণাটি করেছি সেই গবেষণায় আমরা কি উঠে এসেছে প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলো আমরা আলোচনা করব, এবং এর পরিস্থিতিতে এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কি কি আইন আছে, কি কি নীতিমালা আছে ডিজিটাল রাইটস এবং হেলথে, সেগুলো আমরা পর্যালোচনা করব। আমরা শুরু করি। প্রথমত, বাংলাদেশে এখন এই মাসে জনশুমারিতে উঠে এসেছে 16 কোটি মানুষ, যেখানে প্রায় অর্ধেকের বেশি নারী। এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু অনেক তরুণ, মিডিয়ান এজ বা মধ্য বয়স হচ্ছে 27.6 বছর, এবং 5 ভাগের 1 ভাগ জনসংখ্যা কিন্তু 15 থেকে 24 বছর বয়সে। এখন দুইজন সহকর্মী তোমরা আগাও, যে মেজর 6টা সার্ভিসে আমরা কোথায় যেতে চাই? ধন্যবাদ স্যার। আমি একটু নোয়া হারারি, আমাদের ফিউচারিস্ট রাইটার, উনি তার একটা বইয়ে এক্সকিউজ মি, প্লিজ কেউ মিট করবেন? থ্যাংক ইউ। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জনসংখ্যার মধ্যে আমরা আইসিটি মন্ত্রণালয় 2020 সালের স্ট্যাট অনুযায়ী 17 কোটির মতো মোবাইল কানেকশন আছে, যার মধ্যে 5 কোটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইন্টারনেট ইউজার। এবং এই ইন্টারনেট ইউজারদের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ইউজারদের সংখ্যা অন্যান্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের চেয়ে, অন্যান্য মাধ্যম যেরকম ব্রডব্যান্ড, তাদের চেয়ে 10 গুণ বেশি। যদিও 10 গুণ বেশি, বাংলাদেশের মোবাইল স্পিড কিন্তু অনেক কম অন্যান্য দেশের তুলনায়। এবং আইসিটি হাউসহোল্ড সার্ভে 2017-18 অনুযায়ী এখানে কিন্তু একটা বড় জেন্ডার গ্যাপ আছে, অর্থাৎ 55.6% মেয়ে মানে পুরুষরা কিন্তু বেশি নারীদের চেয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এটা কিন্তু সরকারি ডেটা। এটুআইয়ের এই কাজটা করে এই স্টাডিটা করেছিল। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি 5 কোটির মতো অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার আছে, এবং যাদের মধ্যে 4.5 কোটি হচ্ছে ফেসবুক ইউজার। তার মানে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে এই সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বড় একটা সম্পর্ক আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি। এখন আমাদের কাজটা কি? আমাদের কাজটা হচ্ছে এই সামাজিক বিজ্ঞান গবেষক, সুশীল সমাজ, অন্যান্য যে কমিউনিটি গুলো আছে, তাদের সবাইকে হিউম্যান রাইটস রিস্ক, ডিজিটাল হেলথের সাথে যে হিউম্যান রাইটস রিস্ক জড়িত আছে সেগুলো ব্যাপারে আমাদের সবাইকে ওয়াকিবহাল করা, এবং আমাদের যে ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট আছে এবং তাদের যে নেটওয়ার্কটা আছে তাদেরকে এই এভিডেন্স বেসড পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে তাদেরকে আরো জড়িত করা। তো আমাদের পার্টনার সুইজারল্যান্ডের গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট, কেনিয়ার কেইলিন, ঘানা, ভিয়েতনাম, সাউথ আফ্রিকার জেএনপি প্লাস, তারা এইডস নিয়ে কাজ করে। ইউনিভার্সিটি লস অ্যান্ডেস, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, এবং ইউকের স্টপ এইডস। এখন আমরা রিসার্চ ম্যাথোলজি একটু শুনি। আমরা প্রথমত বাংলাদেশের আইন এবং নীতিমালাগুলো ডিজিটাল হেলথ এবং ডিজিটাল অধিকার নিয়ে যা যা আছে এগুলোকে রিভিউ করেছি। এরপর আমরা ডিজিটাল এথনোগ্রাফি করছি ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটকে, যারা হেলথ নিয়ে কথাবার্তা বলে। এরপর আমরা এখন পর্যন্ত 5টা কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ করেছি সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ইউথ অ্যাক্টিভিস্টদের সাথে, এবং আমরা 7টা এফজিডি করেছি 18 থেকে 30 বছরের বয়সী তরুণ তরুণীদের সাথে। 42 জন টোটাল ছিল, এবং আমরা আরো গবেষণা করবো এখানে। তো এখন আমরা দেখি কি উঠে এসেছে। বাংলাদেশের ডিজিটাল হেলথ শুরু হয় 1999 সালে সিআরপির মাধ্যমে, টেলিমেডিসিন তারা নিয়ে আসে। এরপর 2008 পর্যন্ত টেলিমেডিসিনই চলে, বিভিন্ন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন গুলো মেডিয়েটেড তাদের এই এফোর্ট গুলো। 2009-এ আসে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম, DHIS2, বলা চলে বাংলাদেশে একটা রেভলিউশন নিয়ে আসে DHIS2। এরপর 2015-তে আমরা পাই জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন, এবং 2021-এ আমরা এসে পাই সুরক্ষা অ্যাপ, যার মাধ্যমে কোভিড এর মাস ভ্যাকসিনেশন রেজিস্ট্রেশনটা সম্পন্ন হয়েছিল। তো মোটা দাগে এখন বর্তমানে আফটার কোভিড বা মানে এই প্যান্ডেমিকের পরবর্তীতে এনজিও, গভর্নমেন্ট এবং মূলত প্রাইভেট, এই 3 ভাগে আমাদের ডিজিটাল হেলথ সার্ভিস গুলো আমরা দেখে আসছি। এবং এগুলো সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট, অ্যাপ, এই 3 মাধ্যমে মেডিয়েটেড হয়, এবং মূলত কনসালটেশন, ইনফরমেশন প্রোভাইডেড আর সার্ভিসের মাধ্যমেই যুক্ত। তো এগুলো কি কি আসলে আমরা দেখতে পারি যে কনসালটেশনের মধ্যে আছে ডিজিটাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং নেওয়া, ডিজিটাল মানে ভিডিও কনসালটেশন, আপনার বাসায় এসে দেখে যাবে, আপনাকে চ্যাট সাপোর্ট দেবে,
ডিজিটাল হেলথ রেকর্ডের ব্যাপার আছে, আপনার প্রেসক্রিপশন হিস্ট্রি রাখবে, আপনার ভ্যাকসিনেশন রেজিস্ট্রেশন আমরা বলতে পারি, ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড আছে, ডেলিভারির মধ্যে আছে মেডিসিন এবং অন্যান্য যে স্বাস্থ্য পণ্য, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের ব্যাপার আছে, আপনার বাসায় এসে ডায়াগনস্টিক টেস্ট করে দিয়ে যাবে, স্যাম্পল নিয়ে যাবে, হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার আছে এবং সেই সাথে রিমাইন্ডার সার্ভিসও আছে। এই হচ্ছে মোটা দাগে বাংলাদেশের বর্তমানে ডিজিটাল হেলথ সার্ভিস গুলো আছে। এখন এই যে বিভিন্ন স্টার্ট আপ গুলো, এগুলো মূলত প্রাইভেট ওরিয়েন্টেড, যদিও 25টা ডিজিটাল হেলথ আছে এবং 230টা অ্যাপ আপনি গুগল প্লেতে পাবেন। এগুলা প্যান্ডেমিক এর পরবর্তী একটা র্যাপিড গ্রোথ আমরা দেখতে পারি, কিন্তু কতটুকু সাস্টেনেবল হয়েছে সেই ব্যাপারে আসলে আরো স্টাডি দরকার। এবং এই হেলথ অ্যাপ গুলো রেগুলেশনের ব্যাপারে একটা গ্যাপ আছে এই মুহূর্তে। এবং কি কি গ্যাপ আমরা দেখতে পারি, যে এই যে হেলথ ইনফরমেশন বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে যে হেলথ ইনফরমেশন শেয়ার করা হচ্ছে, গুগল পে হোক বিভিন্ন সার্ভিস হোক, এগুলোর একটু অথেন্টিকেশন দরকার আছে, যেগুলো আসলে সত্য কিনা। এবং বিভিন্ন আমরা যেহেতু এসএলএইচআর নিয়ে কাজ করছি, যে বিভিন্ন মিথ বা বিভিন্ন মিসকনসেপশন যেগুলো আছে, এগুলোর ব্যাপারেও কিন্তু কাজ হওয়া দরকার। এবং এই সার্ভিসগুলো মূলত আরবান বেসড, কারণ ডিজিটালের মাধ্যমে আমরা কিন্তু অলরেডি বলছি যে যাদের কাছে মোবাইল এবং ইন্টারনেট আছে তারাই কিন্তু ইনক্লুডেড, বাকি যারা তাদের কি হবে। এবং এইসব অ্যাপের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ টুল একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, মানে যারা ব্যবহারকারী তারা যে নিজেরা কিছু করবেন, তারা যেখানে যুক্ত থাকবেন, এই ব্যাপারে একটু আমাদের এখানে ইনসেন্টিভ নিতে হবে। এবং অন্যান্য যে জেন্ডার আইডেন্টিটি গুলো আছে, আমরা দেখেছি বিভিন্ন অ্যাপে, সব অ্যাপে না, কিছু কিছু অ্যাপে এখনো বিভিন্ন জেন্ডারের মানুষজন তাদের জন্য ইনক্লুসিভ না। এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপার আছে, কিছু কিছু অ্যাপ পুরোপুরি ইংলিশ, বাংলায় নাই, কিছু কিছু অ্যাপ আছে ইংলিশ বাংলা দুটোই আছে। যেরকম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে পুরুষ এবং মহিলা আছে, অ্যাপের নামে আমরা না যাই। তারপরে আরেকটা দেখছি এখানে একটা মিসকনসেপশন আছে, একটা অ্যাপে গুগল পেতে আমরা পেয়েছি, তেমনি এখানে এরকম মিথ নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে, এখানে এরকম দেখতে পাচ্ছি পুরোটাই ইংলিশে। তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে এখনো আছে, এই জন্যই আসলে গাইডলাইন দরকার। এখন আমরা ডিজিটাল এথনোগ্রাফি করে কি পেয়েছি, আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং আমাদের বিভিন্ন অ্যাপে আমরা এই এথনোগ্রাফিটা করেছি। তো আমরা মূলত 400টা কোয়েরি বা 400টা পোস্ট আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত, আমরা আরো দেখব। এবং এগুলো মূলত আমাদের ইয়াং ছেলে মেয়েরা সেক্সুয়াল প্রবলেম, সেক্সুয়ালিটি, সেক্স, ডিজিজ, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, অ্যাডোলেসেন্স, নিউট্রিশন, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের সার্ভিস কোথায় পাবে, এগুলো খোঁজার জন্য মূলত তারা পোস্টগুলো দিয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে তাদের এখানে অধিকারের বিষয়গুলো কোথায় কোথায় আছে। আমরা দেখছি এই কোশ্চেনগুলো মূলত ফেক প্রোফাইল দিয়ে করা হচ্ছে, তারা লেট রেসপন্স পাচ্ছে, তাদের উপর আক্রমণাত্মক কমেন্ট করা হচ্ছে, ভুল তথ্য পাচ্ছে, বিভিন্ন অ্যাড, ক্লিক বেইট যেটাকে বলে, ওগুলো তারা পা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে। তো এবং ফেসবুকে, বিশেষ করে ফেসবুক গ্রুপগুলোতে অ্যাডমিন নিজে যা চান সেগুলো করছে। আমরা এখন একটু বিস্তারিত এই ব্যাপারগুলো একটু দেখি। তো আমরা দেখছি যে ফেক আইডেন্টিটির মাধ্যমে মানুষজন কাজগুলো করছে। ফেক আইডি কেন করছে? কারণ এফজিডির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এসআরএইচআর, এই যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের যে ব্যাপারগুলো, এগুলো যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে মানুষজন ধরেই নেয়, তার বন্ধু বান্ধব ধরেই নেয় এই প্রবলেমটা বোধহয় তারই হয়েছে, যার ফলে তারা এটা নিয়ে মজা নেয়, তারা এটা নিয়ে হাসি তামাশা করে এবং এইভাবেই স্টিগমাটাইজেশন শুরু হয়ে যায়। এই স্টিগমাটাইজেশনের কারণে আমরা কি করি, ফেক আইডি ব্যবহার করি। ফেক আইডি বিভিন্নভাবে হয়, মেয়ে ছেলের নাম নেয়, ছেলে মেয়ের নাম নেয়, আমরা অন্য ধর্মের নাম ব্যবহার করি, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি। এবং যেহেতু ফেক আইডিতে আমার পরিচয় কেউ জানছে না, যার ফলে কি হচ্ছে, আমি এক্সাজারেটেড কোয়েশ্চেন করছি, উল্টাপাল্টা কমেন্ট করছি, যেটা যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যে কোনো ধরনের কমেন্ট করছি, যাকে ইচ্ছা যে কোনো ধরনের কমেন্ট করছি, ভুল তথ্য দিচ্ছি, এবং এটার যে রিপারকাশনস গুলা, এগুলো কিন্তু আমার কাছে নেই, মানে আমাকে এগুলোকে দেখতে হচ্ছে না। তো এই যে হাইডিং করাটা, এটা স্টিগমাটাইজেশন থেকে আসছে, এবং এর কারণে কি হচ্ছে, আমরা কিন্তু সঠিক তথ্যটা পাচ্ছি না এবং অনেকেই তার প্রবলেম গুলো জানাতে ভয় পাচ্ছে। এবং আমরা এটাও দেখছি আরেকজনের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করেও অনেকজন হ্যারাসমেন্টের একটা অবতারণা করছেন, এটাও আমরা দেখেছি। তো আমরা বিভিন্ন উদাহরণ দেখি, যেরকম একটা ফেক প্রোফাইল, একজন ছেলের প্রবলেম কিন্তু মেয়ে নাম নিয়ে করা। এখানে যেরকম আরেকজন ব্যক্তি ছবি নিয়ে পোস্ট করেছেন হ্যারাসমেন্টের জন্য, এখানে একটা ভুল একটা নাম যেতে হবে বহুদূর, তেমনি এরকম বিভিন্ন উদাহরণ আছে। অ্যাগ্রেসিভ কমেন্টের ব্যাপারগুলো কি? মানুষজন যখন এই যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে বা তাদের মতামত দেয়, মানুষজন এসে বলে যে আমি আপনার কথা মাইন্ড, আপনাকে কে বলেছে এই কথাগুলো। তো আমরা এখানে অ্যাগ্রিমেন্ট আসতে পারি না, বা আমরা যদি ডিসএগ্রিমেন্টও করি সেটা আমরা অ্যাগ্রেসিভলি করি।
এবং যারা নারী কমেন্ট যারা করছেন, যে নারীরা, তাদের কমেন্টে, তাদের কোয়েরির নিচে অন্য যেসব প্রোফাইলে দেখে মনে হচ্ছে তারা ছেলেরা, তারা লিখছে কমেন্ট, কাম টু মাই ইনবক্স, আমার ইনবক্সে আসুন, ইনবক্সে আসো, এই ব্যাপারগুলো আসছে। এবং আমরা এটাও দেখেছি যে বিভিন্ন যে সার্ভিস, কয়েকটা ফেসবুক পেজ আছে যারা এরকম সার্ভিস দিতে চাচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে কি তারা রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টে আঘাত করছে। তো আমরা এখন দেখি বিভিন্ন উদাহরণ, যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আক্রমণাত্মক একটা উদাহরণ। এখানে দেখছি যে একটা ভুল ধরনের একটা হাহা রিয়াকশনের ব্যাপার আছে। আমরা আরো দেখছি যে এখানে একটা মানে একটা হাসি তামাশার মতো কমেন্ট। এখানে বাংলাদেশ যৌনশিক্ষা নামে একটা পেজ আছে, যারা এরকম যৌনশিক্ষার পোস্ট দিয়ে থাকে, তাদের ওখানে আমরা দেখছি অনৈতিক, অশালীন, নাস্তিকবাদী পেজ, এবং এরকম আরো কিছু কমেন্ট ওই পেজের রিভিউতে ছিল। তেমনি ভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনবক্সে আসুন, বিভিন্ন জায়গায় মানুষজন করেছে, কারণ একজন নারী এই তার প্রবলেম গুলো শেয়ার করেছে। এরপরে আসি ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে। এইসব ফেসবুকের যে গ্রুপগুলো আছে বা আমরা গুগল প্লেতে যে অ্যাপগুলো দেখেছি, এগুলো অনেকেই নন মেডিকেল পার্সন দ্বারা ইনিশিয়েটেড, এবং সেই সাথে আমরা ল্যাক অফ মেডিকেল প্রফেশনাল বা এডুকেটরদের একটাও অভাব আমরা দেখতে পেয়েছি। সেই সাথে এই যে নন মেডিকেল পার্সনরা যারা ইনিশিয়েট করছে, তারা কিন্তু একটা আনট্রাস্টেড সোর্স থেকে ইনফরমেশন গুলো নিচ্ছেন, কারণ সোর্সকে ভেরিফাই করার সিস্টেমটা হয়তো তাদের অজানা আছে। এবং যেহেতু ফেক প্রোফাইল থেকে ইনফরমেশন শেয়ার হচ্ছে, এটাকে সঠিক কিনা এটা ধরার কোনো উপায় নেই, কারণ তারা এক্সাজারেটেড বা বানোয়াট তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছেন যেহেতু। এবং সেই সাথে লেট রেসপন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা কোয়েরি এগেইনস্ট লেট রেসপন্স হচ্ছে ভুল, মানে আমি যে সময় আমার তথ্য দরকার তার অনেক পর আমি তথ্যটা পাচ্ছি। এবং সেই সাথে আমরা কি পাচ্ছি যে কেউ যদি আমাকে কোনো উপদেশ দেয়, কোনো অ্যাডভাইস দিয়ে থাকে, সেটা এগেইনস্ট যে ফিডব্যাক দিব, এই ফিডব্যাক দেওয়ার একটা অভাব এখানে আছে, যার কারণে আমরা শিওর হতে পারি না আসলে কোনো উপদেশ কাজ করেছে কিনা। ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশনের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম বিভিন্ন উদাহরণ আমরা এখানে পাবো। তো আমার ডক্টর ফারহান নামের ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেটা আসলে আমি মনে করি যে মানুষজনের জানা উচিত যারা পলিসি মেকিং আছেন, যে ডিজিটাল মাধ্যমে আসলে কি হচ্ছে। এবং ডক্টর ফারহান নিয়ে একটা ব্যাপারগুলো আমরা পরে আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে ক্লিক বেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। ডক্টর ফারহান টাইপের যে পেজগুলো, তারা কি করে, তারা সেক্সুয়ালি এক্সপ্লিসিট ভাষা এবং ইমেজ ব্যবহার করে। এগুলোর কারণে মানুষজন ওখানে ক্লিক করে, ইউটিউবে ক্লিক করে, এবং পরে গিয়ে দেখে যে কন্টেন্ট একেবারেই ডিফারেন্ট। তো এই কারণে ট্রাস্টের যে ইস্যুটা, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে যায়। সেই সাথে প্রচুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, কবিরাজ, ট্রেডিশনাল হিলার, হোমিওপ্যাথি বা অন্যান্য যে ইউনানি মেডিসিন বা অন্যান্য যারা আছে, তাদের প্রচুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে, এবং এগুলোর সাথে কিন্তু একটা ফেক ইউজাররা, তারা কিন্তু ফেক এন্ডোর্সমেন্ট করে থাকে, এই ব্যাপারগুলো আসে। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিসও আছে, যে আমরা একটু দেখি ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস কিরকম। যে আমরা জানতে পেরেছি যে একজন অর্ডার দিয়েছিলেন, কিন্তু অর্ডারও আসেই নাই, ওনার টাকা শেষ, সবই শেষ, কিন্তু উনি পণ্য পায় নাই। আবার অনেকেই পণ্য পায় কিন্তু পণ্য কাজ করে না, তখন কন্ট্যাক্ট করে আর তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তো আমরা এখানে দেখছি যে হোমিওপ্যাথি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এখানে দেখছি একজন রিলিজিয়াস প্র্যাকটিশনার, তিনি এখানে সার্ভিসের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছেন। এখানে আমরা দেখছি আরেকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এখানে আমরা দেখছি একটা অর্ডার ফর ইনবক্স, মানে কোনো ধরনের জবাবদিহিতার এখানে বালাই নেই। আবার এখানে দেখছি ক্লিকবেট টাইপের একটা পোস্ট। এখন লাস্টের যে পয়েন্টটা, শুধু ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য অ্যাডমিন কয়েকটা গ্রুপ, কয়েকজন মিলে একটা ফেসবুক গ্রুপ চালান, তারা যা করেন তাদের ইচ্ছা মতো তারা এগুলো করে, যার ফলে আমরা একটা হেলথ গ্রুপ হওয়া সত্ত্বেও এখানে আমরা পলিটিক্যাল পোস্ট দেখতে পেয়েছি, রিলিজিয়াস পোস্ট দেখতে পেয়েছি, এখানে জেন্ডার ব্যাকলেশের একটা ব্যাপার আছে, নারীদের উপর আক্রমণ করে বেশ ভালো কয়েকটা পোস্ট আমরা দেখেছি, বেশ ভালো কয়েকটা সংখ্যার। এবং তারা কিন্তু সব প্রতিদিন কোয়েরি গুলোকে অ্যাপ্রুভ করেন না, ওনারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে 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 গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো পোস্ট অ্যাপ্রুভ করেন, যার ফলে কেউ কিন্তু টাইম মতো তার প্রবলেমটা বলতে পারে না, এবং সেটার জন্য অ্যাডভাইস আসতে কিন্তু সময় লাগে, ফলে একটা লম্বা সময় চলে যায়। এবং এখানে যে মানুষজন যে অ্যাগ্রেসিভ কমেন্ট গুলো করে, সেটার এগেইনস্টে অ্যাকশন নেওয়াটাও কিন্তু পর্যাপ্ত না। অনেকে অ্যাকশন নিয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত না। আমরা দেখতে পারি যেখানে এখানে দেখি যে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম, আমরা পূজা, এখানে কিন্তু একটা বেশ বড় একটা ফেসবুক গ্রুপ, একটা মোটামুটি 5 লাখের মতো মেম্বার,
তারপরে এখানে একটা পলিটিক্যাল পোস্ট দেখছি, এখানে আমরা দেখছি যে অ্যাডমিন হারিয়ে যাদের গ্রুপ থেকে বের করে দিচ্ছে। এরকম আরো অনেকগুলো পোস্ট আছে আমাদের, সবগুলো আমরা শেয়ার করছি না। এখন এগুলি ইমপ্লিকেশন গুলো আসলে কোথায়? ইমপ্লিকেশন হচ্ছে ইয়াং পিপল যারা আছে, তরুণ তরুণীরা, তারা কিন্তু অ্যাকুরেট ইনফরমেশনের অ্যাক্সেসটা পাচ্ছে না এসব গ্রুপে এসে। তারা কিন্তু বাস্তব লাইফেও অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে না পেয়ে অনলাইনে আসছে, অনলাইনেও পাচ্ছে না। এবং এটার সাথে স্টিগমা যুক্ত হয়েছে। স্টিগমা যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের হেলথ সিকিং বিহেভিয়ারটা এফেক্টেড হয়েছে। তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে। তারা এরকম গোপনে বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্যাক্ট করছে, কিন্তু একেবারে যে অ্যাক্রিডেটেড সোর্স সেখানে তারা যেতে পারছে না। সেই সাথে এই যে ডাটা, এই যে এত মানুষের প্রবলেম, এটা ওন করে কে? এটা কি আমার সরকারের কাছে যাচ্ছে, পলিসি মেকিং এর জন্য যাচ্ছে? যাচ্ছে না। এটা আসলে কে ওন করছে? ফেসবুক গ্রুপে অ্যাডমিনরা, তারা তো অনেক কিছু করতে পারে। এবং এই ডাটা আসলে অ্যাক্সেস করছে, অ্যাক্সেসটা পাচ্ছে কে? এটা কি অন্য কারো কাছে যাচ্ছে কিনা আমরা জানি না। এবং এই যে এতজন মানুষ যে এখানে আসছে, অন্য সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে, ওখানে তথ্য না দিয়ে এখানে যে আসছে, তার ফলে যেটা হচ্ছে, সরকারি হাসপাতালগুলো কিন্তু তথ্য পাচ্ছেন না, এবং তারা মনে করছে যে এই প্রবলেম গুলো হয়তো এক্সিস্ট করে না। যার ফলে এই যে ইয়াং পিপলরা, তারা কিন্তু তাদের প্রবলেম গুলো ইনভিজিবল হয়ে যাচ্ছে। এই ডাটা ইনভিজিবিলিটির কারণে ডাটা ড্রিভেন পলিসি মেকিং কিন্তু সরকার করতে পারবে না। এখন দেখি আমাদের নীতিমালায় কি কি আছে। আমাদের হেলথ পলিসি বলে যে ই হেলথ লাগবে, টেলিমেডিসিন লাগবে, সবকিছু লাগবে। আইসিটি পলিসি এমন কেউ বলেছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, এগুলো নিয়ে আসা হবে। ইএইচআর এবং গভর্নমেন্টের একটা টার্গেটও আছে যে পার্সোনালাইজড মেডিসিনে চলে যাবে। কিন্তু এতগুলো আসলে কিছু, এসব পলিসিতে কিছু ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে। জায়গাগুলো কি কি? প্রথমত, আমাদের ইউনিক আইডি লাগবে। আমরা 18 বছর নিচেদের বাচ্চাদের কিন্তু এনআইডি নাই, যার ফলে তারা কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেট তাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেট কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না, 3 পুরুষে এখন তথ্য দিতে হচ্ছে। তো এইটার একটা সরলীকরণের প্রয়োজন আছে। সেই সাথে এই ডিজিটাল হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমে প্রত্যেকটা জেলায় একই ধরনের টার্মিনোলজি ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে আমরা একই ধরনের রোগের একই ধরনের বানান, একটা রোগকে কি নামে আইডেন্টিফাই করা হবে, এই আইডেন্টিফায়ার গুলো যদি ইউনিফাইড হয়, ইউনিভার্সাল হয়, তাহলে আমরা আরো ভালো ডেটা পেতে পারি। সেই সঙ্গে এই প্রাইভেট প্রোভাইডারদের কাছ থেকে ডাটা আছে, এটা সরকার কিভাবে নিতে পারে, এই ব্যাপারে একটা পলিসি দরকার আছে, যেটা আমাদের বর্তমানে একটু গ্যাপ আছে। এবং আমাদের এই ডিজিটাল হেলথ স্টার্টআপ গুলোর একটা রেগুলেশনের প্রয়োজন আছে, যেটা আমাদের একটা গ্যাপ আছে। এবং আমাদের ন্যাশনাল ই হেলথ স্ট্র্যাটেজি কিন্তু তৈরি হচ্ছে। আমরা এটা আশা করি সেখানে অনেক কিছু বলা থাকবে, এবং সেটা আশার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। এবং এই বলেই আমি শেষ করছি আমার প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ইমতিয়াজ, সময় মতো প্রেজেন্টেশন শেষ করার জন্য। সো এখন আমি ইনভাইট করব মোহাম্মদ শোয়েব আব্দুল্লাহকে to discuss sexual and reproductive health and rights for young people on digital platforms, gaps and challenges. Shoeb Abdullah, over to you. Hello. I think he's stuck, right? ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, আবার পরে আসুক। আমরা let's wait for 1 minute, hoping that he will be able to come back and join. So maybe we can start with Zyma, if you are okay with that. Sure. So এখন আমরা second theme চলে যাচ্ছি, looking ahead, digital health through the lens of digital rights. Zyma, over to you. Thank you.
Imtiaz, অনেক ধন্যবাদ. That was such a wonderful presentation, a wonderful topic, and the research looks very fascinating. আমরা যদি এখন একটু যাই যে আমাদের আসলে আইনি কাঠামোগুলো কি, যে আমাদের এই এত ইনফরমেশন, এত স্বাস্থ্যগত ইনফরমেশন, স্বাস্থ্য রিলেটেড ইনফরমেশন that we're putting out there. What's the legal framework and what rights do we have? What are we actually protected? Is that information, how is that information used? Can that information be erased? Amita, I think I actually like to sort of start by saying how I got interested in this topic. আমি এটা কয়েক বছর আগে হতে পারে 3-4-5 বছর আগের ঘটনা, এটা গাইনোকোলজিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। গাইনোকোলজিস্ট তখন প্রেসক্রিপশনের মধ্যে বড় বড় করে লিখে দিয়েছিল unmarried but sexually active. Unmarried but sexually active শব্দটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে how is my marital status medically relevant to anyone? মানে এই প্রেসক্রিপশনটা যাবে হচ্ছে, আমি বলি রিসেপশনিস্টের কাছে, যে তখন আমাকে ওই যে টেস্টগুলো আমি করাবো সেই টেস্টের সে করানো, মানে সে ওই জিনিসটা প্রসেস করবে। এই প্রেসক্রিপশনটা যাবে হচ্ছে ফার্মাসিস্টের কাছে, যে আমাকে ওষুধগুলা দিবে। এই প্রেসক্রিপশনটা থাকবে আমার রেকর্ডসে। তো সেইভাবে ওই জায়গাটাতে না আমার ইট ওয়াজ রিয়েলি এট দ্যাট পয়েন্ট আই স্টপড সিকিং ট্রিটমেন্ট, বিকজ ওই প্রেসক্রিপশনটা আমি আর কাউকে দেখাতে চাচ্ছিলাম না, ওই প্রেসক্রিপশনটা আমি আর কাউকে দেখাতে আমি রাজি ছিলাম না। ইট ওয়াজ আ ভেরি পার্সোনাল পিস অফ ইনফরমেশন দ্যাট মাই গাইনোকোলজিস্ট থট ওয়াজ medically relevant somehow, but it wasn't. Medically relevant কি? Sexually active, sexually inactive, এর বেশি কিন্তু মেডিকেলি রিলেভেন্ট। ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এখানে কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে? এগুলোকে আমরা ডাকি হচ্ছে সেন্সিটিভ ডেটা। আজকে আমি এখানে শেয়ার করছি যে কারণে, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে সেন্সিটিভ ডেটা বলতে গেলে আমরা কি বুঝি, বা বাংলায় বলতে গেলে সংবেদনশীল উপাত্ত। তো সংবেদনশীল উপাত্ত হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো ধরনের ডেটা হতে পারে। ইট ক্যান বি এনিথিং that you feel is private, that you don't feel is private, any data whatsoever, এটা স্বাস্থ্যগত উপাত্তগুলো। আমাদের যৌন বিষয়ক কোনো ডেটা, এটা হতে পারে আপনার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, আপনার সেক্সুয়াল হেলথ রিলেটেড ডেটা। তো sexual orientation itself is also a sexual health related data, of course. আপনার জেনেটিক উপাত্ত, আপনার বায়োমেট্রিক উপাত্ত, এই চারটা বিষয়কে আমরা ধরে নেই হচ্ছে হেলথ ডেটা হিসাবে। অ্যান্ড এই রাইটস গুলো প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নাই। তো এই ডেটাগুলো আপনি কোথায় কোথায় দিচ্ছেন? তো ধরুন আপনি এই যে আমি হাসপাতালের কথাটা বললাম, এই হাসপাতাল আমার রেকর্ডস রেখেছে, আমার রেকর্ডের মধ্যে এদের লেখা আছে যে আনম্যারিড বাট সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ। এই হাসপাতালে আমি দ্বিতীয়বার যখন ফেরত যাব, they will be able to pull up those records as I'm an old patient. Am I okay with this? আমরা যখন হাসপাতালে আমাদের ডেটাগুলো দিচ্ছি, are we okay with how long they are keeping that data? কতদিন রাখতে পারবে তারা এই ডেটাটা? তারা এই ডেটাটা কি আমার কি কোনো রাইট আছে যে না আমি এই ডেটাটা রাখতে চাই না, এই ডেটা তাদেরকে মুছে ফেলতে হবে? আমার সেই রাইটটা কিন্তু আছে। আপনি যদি বাইরের বিশ্বে যান, আমাদের যেসব ডেটা প্রোটেকশন আইন আছে বাইরের বিশ্বে, বা উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ওই দেশে মানে ওইসব দেশে কিন্তু আইনগুলা বলে যে we have a right to be forgotten, বা আমার তথ্য ভুলে যাওয়ার বা আমার তথ্য মুছে ফেলার একটা রাইট আমার আছে। আমি যদি গিয়ে বলি আজকে যে আমার এই তথ্যটা আমি আর চাই না আপনাদের কাছে থাকুক, they have to delete those records. কিন্তু আমাদের দেশে ওই আইনটা এখনো খসড়া পর্যায়ে আছে। গত জুলাইয়ের দিক থেকে, আরো একটু আগে থেকে, গত 2 বছর আগে 2020 নভেম্বর থেকে উপাত্ত সুরক্ষা আইনের একটা খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এটা সরকারই করছে, এবং এই খসড়ার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ভাবে দেখছে যে আসলে আমরা কি কি ধরনের উপাত্ত কি কি ধরনের উপাত্ত প্রোটেক্ট করতে হবে, কি কি ধরনের রাইটস প্রোটেক্ট করতে হবে, আবার কি কি ধরনের রাইটস জনগণকে দিতে হবে। তার মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে সংবেদনশীল উপাত্ত, and of course health data falls into that. So এটা এখনো খসড়া পর্যায়ে আছে, এখনো পর্যন্ত স্টেক হোল্ডার থেকে বিভিন্ন মতামত নেওয়া হচ্ছে, এখনো একটা বিল পাস হয় নাই, বিল আকারেই এখনো পর্যন্ত যায় নাই। কিন্তু this is in the works. It's long overdue. মানে আমাদের ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল বাংলাদেশে তো আমরা আসলে এই পথে তো আমরা অনেক দিন ধরে আছি, আমাদের প্রায় 10 বছর হয়ে গেছে আমরা এই পথে আছি। সেখানে এতদিন পরে এসে আমাদের একটা আইন নিয়ে সবেমাত্র আলোচনা হচ্ছে বা সবেমাত্র ড্রাফটিং স্টেজে আছে।
এই আইন যখন কার্যকরী হবে, সেটা কবে হবে সেটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু যখন কার্যকরী হবে 2 বছর পরে হোক 4 বছর পরে হোক, তখন আপনি একটা হাসপাতালে গিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে না, আমি চাই না যে আমার এই রেকর্ডটা থাকে। I had very recently, I had completely forgotten যে আমি এটা হাসপাতালে অনেক আগে একবার গিয়েছিলাম। And আমি রিসেন্টলি ওদের ওখানে যখন সার্ভিস নেওয়ার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আনি, ওরা আমার বাসার ঠিকানা, আমার ফোন নাম্বার সবকিছু ওরা জেনে ফেলেছে। And that was very scary for me. যে I don't feel comfortable with this. একটা র্যান্ডম একটা হাসপাতাল ঢাকা শহরের মধ্যে, তাহলে কতগুলো জায়গাতে আমার ডেটা আছে এবং আমার স্বাস্থ্যগত ডেটা আছে। আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে যে আমাদের এই চিন্তাধারাটা ক্রিটিকরা বলে যেটা খুব একটা মানে শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত একটা চিন্তা। কেন বলে? কারণ তাদের ধারণা, তারা যেটা বলে যে বেশিরভাগ জনসংখ্যা যখন তারা স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসে, তখন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী যারা মানে ডাক্তার, নার্স, তাদের যে মূল সমস্যাটা তাদেরকে ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে দে ক্যান্ট ফাইন্ড দ্য মেডিকেল হিস্ট্রি অফ দোজ পেশেন্টস। মানে ওই পেশেন্টের মেডিকেল হিস্ট্রি সাধারণত সংরক্ষণ করে না, যাদের শিক্ষাগত হার যাদের একটু হয়তো কম, তাদের they don't preserve their medical history. They often cannot articulate medical history টা কি। যে এই গত সপ্তাহে I was at a hospital. A family member of mine was sick and we were in a ward, and the doctors were dealing with this patient who had a brain stroke. পেশেন্টের ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে এবং ডাক্তাররা বারবার করে জিজ্ঞেস করছে পেশেন্টের ওয়াইফকে যে ওর কি আগে কখনো স্ট্রোক হয়েছিল নাকিনা। ওয়াইফ, ওরা দুজনই আমার যেটা মনে হলো মানে they were probably day laborers or agriculturalists. They were not very, the husband was paralyzed. The husband was not being able to speak, and the wife was not very fluent in the terms of the medical information that she needed to give to the doctors for that emergency intervention. It looked like she যখন symptoms গুলো বলছিল, she was acting out how her husband was walking during a previous stroke. It was apparent that he had a first stroke a couple of years back, কিন্তু সে বলতে পারছিল না যে ওটা আসলে স্ট্রোক ছিল নাকিনা, and it was very important for the doctors to know that at that moment. তো ওই মুহূর্তে having medical information ওই হাসপাতালে যে হ্যাঁ this patient has a history of previous stroke would have been helpful for the doctors, definitely would have been helpful for the doctors. So there's এই ডিলেমাটা আমরা আসলে পড়ে যাই যে কোন উপাত্ত সংরক্ষণ করা উচিত, কাদের উপাত্ত সংরক্ষণ করা উচিত, আবার কাদের উপাত্ত সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নাই। এখানে কি কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে? এখানে কি আমরা বলবো যে না ওদেরটা আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে কারণ ওরা নেক্সট টাইম আসলে আমাদেরকে বলতে পারবে না, ইট উইল হেল্প আস ডেলিভার সার্ভিসেস বেটার। এখানে কি মানে আমাদের কি কোনো মাপকাঠি থাকবে যে হ্যাঁ কিছু জনগণের যে প্রিভিলেজটা পাবে, কিছু জনগণের প্রিভিলেজটা পাবে না, নাকি ডেমোক্রেটিকলি সবারই একই অধিকার থাকবে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে এখন we are really grappling with it because we are not a homogeneous population. We're a population যেখানে কিছু সংখ্যক মানুষজন তাদের শিক্ষার মান বা শিক্ষার রেট অন্যদের থেকে বেশি। আরেকটা জিনিস এখানে আছে যে আমরা যদি বায়োমেট্রিক ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে চলে যাই, আপনার বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন কোথায় কোথায় যাচ্ছে সেটা কি আপনি জানেন? সো ধরুন আপনি এনআইডি দেওয়ার সময় আপনি বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন দিয়েছেন, দিস is shared with banks. This is shared with embassies. For all immigration procedures, this is shared with the airports. This is shared with আপনি যখন SIM register করতে যাচ্ছেন তখন তো biometric registration আপনাকে করতেই হচ্ছে. So all of these people, এটা licensing যারা আমাদের vehicle licensing যারা করে, they have access to this. All of these people have access to your biometric information. Amra ki, that would include large corporate telco owners, that would include ride-sharing services, that would include and of course government agencies like BRT. Amra ki সম্পূর্ণভাবে convinced যে এই যাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে আমাদের তথ্যগুলো, এরা সবাই আমাদের তথ্য সংরক্ষণ করবে আইন মেনে বা আমাদের অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে? Are we convinced? Because I am not. I don't know because and why I'm not convinced because they have no policies. ওদের যদি পলিসি এখন একটা থাকতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে এইটা এই কাজে শুধু ব্যবহৃত হবে এবং আমাদের এতটুকু পর্যন্ত অ্যাক্সেস আছে and not more, then I would be convinced. কিন্তু
BRT এর কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, we all know what a mess this licensing agency is. এই লাইসেন্সিং এজেন্সির কাছে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন গুলো আছে। পাসপোর্ট অফিসের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, these agencies are hotbeds of corruption and they have your information. Where is the accountability? Are you sure that your information is secure? And that's why we need laws that protect that information. আপনার বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন যাতে কোনোভাবে অন্য কোনোভাবে যাতে ব্যবহার না করা যেতে পারে। And like I said, those laws are in the making, but we still don't have that yet. Well, we've covered most of it. আমরা জেনেটিক উপাত্ত বিষয়টি নিয়ে আসলে আমাদের দেশে তেমন করে কোনো কাজ হয় না, মানে আমাদের এখানে জেনেটিক উপাত্ত ভাবে কালেকশনের প্রয়োজন other than health services বা health organizations যেটা ভাবে করে জেনেটিক উপাত্তটা আসলে ভাবে করে কেউ নেয় না, but at the same time it is considered as a sensitive health data, and we hope that that too will be reflected in our upcoming laws. এখন যদি আসি যৌন বিষয়ক sexual orientation reveal হওয়াটা, it can be a very physically harmful piece of information in our society. এখন আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি ইমাজিন আমাদের এখানে যারা LGBTQ কমিউনিটিকে যারা সার্ভিসেস দেয়, হেলথ সার্ভিসেস যারা দেয়, তারা কিন্তু মানে প্রথম যখন সার্ভিসেস, মানে if you look at the history of how they started giving those services, তারা কিন্তু বলতো HIV প্রিভেনশন হিসেবে, তারা কিন্তু কখনোই বলতে পারতো না যে আমরা LGBTQI কমিউনিটিকে আমরা এই সার্ভিসেস গুলো দিচ্ছি। তারা বলতো যে আমরা আসলে আমাদের সমাজের মধ্যে HIV বেড়ে যাচ্ছে, HIV কমানোর জন্য আমরা জিনিসটা করছি। মানে এটা তখন একটা ডিজিজের লেন্স থেকে জিনিসটাকে তারা এই সার্ভিসেস গুলো দিত। এখনো যখন সার্ভিসেস গুলো দেয়, তারা বলে এটা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে মানে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে, মানে হিজড়া জনগোষ্ঠী হচ্ছে আমব্রেলা টার্ম, মানে তারপরে ফাঁক ফোকর দিয়ে বাকি LGBTQI কমিউনিটি যদি সার্ভিসেস পায় সেটা পেতে পারে, কিন্তু টার্গেট করে LGBTQI কমিউনিটিকে কিন্তু হেলথ সার্ভিসেস দেয়া ওভাবে করে হয় না, কারণ তাদেরকে যদি সেটা দিতে হয় তখন তাদের একটা এক্সপোজারের রিস্ক থেকে থাকে। এই এক্সপোজারটা হবে কেন? মানে এই যে আমরা কেন এখনো পর্যন্ত ওই কাঠামোটা তৈরি করতে পারিনি যে LGBTQI কমিউনিটি কেউ এসে বলতে পারে যে হ্যাঁ আমার এই বিশেষ হেলথ সার্ভিসটা আমার প্রয়োজন, কারণ আমার মানে আমার কি বলবো, আমার যৌন প্র্যাকটিস গুলো হয়তো একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, বা যেটাই হোক, যে কারণে মাই হেলথ নিডস আর আ লিটল ডিফারেন্ট। And যেহেতু we are not being able to ensure that in hospitals, in other places, আমরা এই মানে ক্রুশিয়াল একটা গ্রুপকে, যারা হয়তো হিজড়া জনগোষ্ঠী না, যারা হিজড়া ক্যাম্পে থাকে না, যারা সাধারণ অন্যান্যদের সাথে যারা মানে বসবাস করে, সমাজের মধ্যে যারা আছে, তাদেরকে আমরা কোনোভাবে হেলথ সার্ভিসেস দিতে পারছি না, বিকজ দিস রাইটস আর নট প্রোটেক্টেড। Since we're talking about taboo topics, abortion, আমাদের এখানে অ্যাবর্শন করা হয় হচ্ছে menstrual regulation এর আওতায়। তো menstrual regulationটা করা হয় দুটো মাধ্যমে, একটা হচ্ছে DNC এবং আরেকটা হচ্ছে they give you pills that would abort the baby. And these can only be done up to 12 weeks, কারণ আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত অ্যাবর্শন হচ্ছে ইলিগাল। অ্যাবর্শন ইলিগাল এই কারণে বলা হয় মানে 12 weeks পর্যন্ত it can be done, তারপরে it's illegal। সাধারণত 10 weeks এর পরে গিয়ে ডাক্তাররা করতে চায় না অ্যাবর্শন। What this means is that since this is such a taboo information, এটা কখন it's এই ইনফরমেশনটা গিয়ে হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে শেয়ার করলে, বা এই ইনফরমেশনটা যদি কেউ if someone's seeking that information and those records stay in a hospital, it's a very difficult situation for that patient, যে কারণে আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত মানুষজন প্রেফার করে ওই ট্যাবলেট কিনে, কোনো একটা ডাক্তার থেকে ট্যাবলেটের নামটা নিয়ে ট্যাবলেট কিনে তারা নিজের মতন করে তারা বাসায় সেলফ অ্যাবর্ট করার চেষ্টা করে। I forget the study, but there was a study about 6 years back, I believe, that was showing যে আমাদের since the tablets were since the medicine এটা যখন থেকে ফার্মেসিতে রেগুলারলি পাওয়া যাওয়া শুরু হলো, তখন থেকে এই পোস্ট অ্যাবর্শন কমপ্লিকেশনস বা পোস্ট অ্যাবর্শন হ্যামারেজ নিয়ে বেশি বেশি করে মেয়েরা আসতো ক্লিনিকে, কারণ তারা they never felt comfortable enough to go to a doctor and have that procedure done safely, knowing that their rights will be protected, knowing that the information will be kept
private. I know so many women যারা হয়তো ডক্টরের কাছে গিয়েছে এবং ডক্টর বলেছে না আমরা এটা করতে পারবো না, আমরা এটা একটা এটা গুনাহ কাজ বা এরকম কিছু একটা, and then the woman chose to self abort at home, or the woman chose to self abort at very shady clinics যেখানে it led to massive health risks. I know at least 3 women very recently who've gone through procedures like that just because আমাদের ওখানে ওই রাইটটাকে এনশিওর করা হচ্ছে না যে that her privacy will be maintained, just because ওই জিনিসটা হওয়ার পরে we don't know whether that record will be kept forever. ওই রেকর্ডটা যদি কারো কাছে চলে যায় তখন কি হবে? It's a very private piece of information. What happens if that record gets leaked out? If someone shares that record, there's just so much that goes into the current sort of fear and apprehension around seeking health services when it comes to our rights framework. I mean, I hope I'm still within time. Thank you. Thank you. 2 more minutes. I just want to একদম লাস্টলি আমি একটা জিনিস একটু মনে করে দিতে চাই। আপনাদের মনে আছে যে প্যান্ডেমিকের সময় যখন প্রথম কোভিড শুরু হলো তখন মানুষজন দেখতে যেত যে কোন বাড়িতে কোভিড হয়েছে, তারা যে একটা এটা, এবং টিভিতে reporters would go to these buildings যে হ্যাঁ এই বিল্ডিং এর 5 তলায় একটা কোভিড পেশেন্ট ধরা পড়েছে, না জুম করতে 5 তলায় বারান্দায়, মানে এরকম ধরনেরও কিন্তু আমরা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে এসেছি। জেলা পরিষদ থেকে বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেসব বাসায় প্রবাসীরা ফেরত আসার পর ওইসব বাসায় লাল পতাকা টাঙিয়ে দিত যে এখান থেকে প্রবাসীরা ফেরত এসেছে, সেখানে হয়তো করোনা থাকতে হবে। I was actually one of the first patients. তো আমাদের সময় আমার বাসায় রীতিমতো তোলপাড় পড়ে গেছিল যখন আইডিসিএ থেকে মানুষ আসছিল যে হ্যাজম্যাট স্যুট পরে with the PPEs, like they looked very scary. একদম বাসায় রীতিমতো তোলপাড় পড়ে গেছিল. There was a board meeting held to decide what to do with me. It was that bad. And when it's like everyone had a say in how I was going to manage my symptoms. I was আমার কোনো এমন কোনো symptoms ছিল না. I didn't need hospitalization. I just needed quarantine. But people were refusing to send food up. People were refusing to আমার বাজার দরজা পর্যন্ত কোনোটাই দরজা পর্যন্ত যদি বাজার রেখে যায় গার্ড তাহলে নাকি তাদের করোনা হয়ে যাবে, এরকম সব মিসকনসেপশন থেকে it was a huge কি বলবো না, it was a very difficult period of ostracization that I was facing. এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার বাসায় যদি কেউ কোভিড পজিটিভ হয় আপনি কি করেন? সাধারণত মানুষের কি করে? আচ্ছা কোভিড পজিটিভ হয়েছে। When I was COVID positive, they decided to they tracked down every single person I may have even remotely come in touch with at work and send them all home. I mean, half of the office was sent home. It was a very, these are not easy situations to deal with. এখন যখন আমাদের কোভিড হয়, we deal with it more intelligently, we deal with it more sensitively, কারণ it's become more common. It's as common as a cold or a flu. কিন্তু these conversations about কার রাইট কোনটা, পুরা গলি কি বন্ধ করে পুরো রাস্তা বন্ধ করে দিবে, পুরো বাসা কি লকডাউন করে দিবে, পুলিশ কি আসবে, এই conversations were happening when the pandemic first hit. আবার যখন একটা নতুন করে প্যান্ডেমিক হবে, হয়তো কোভিড না অন্য কিছু যদি হয়, I'm absolutely certain that knowing our society that the same things will be happening. People were discussing whether or not they should be removing my pets as pet cats. আমার বিড়ালগুলোকে তারা সরিয়ে নিবে নাকি, ফেলে দিবে নাকি, বিড়ালদের যদি কোভিড হয়ে যায়। We know that's not possible. But medically, there is not enough evidence to say that. So whether my cats should be taken away from me and thrown away or something, I'm trying to what they were thinking. I think what I'm trying to say is that the very difficult situation that a person falls through when their sensitive health data gets released. At the very end, I have to share every single report, every single positive, negative result with the entire community to prove that I'm not infectious. And that was not a good experience for me. So sorry for sharing a very personal experience. I hope it really zeroes in on why we need digital health rights or health rights in general. Exactly. Thank you, Zyma. It was really interesting and informative, and that we loved
hearing you talk on this topic. And what এখান থেকে আমি যেটা বলতে পারি যে given your experience, and that's not only about you, most of us, we have similar experiences, and when it comes to digital rights, it's not about আমাদের digital right, because আমরা হয়তো অনেক সময় জানিও না যে আমরা ইনফরমেশন যে শেয়ার করছি, ইনফরমেশন কোথায় যাচ্ছে, বা we are supposed to, like আমাদের যে রাইট আছে নিজের ইনফরমেশন করার, প্রিজার্ভ করার, সেটা যেমন আমরা জানি না, ঠিক তেমনি যারা সার্ভিস প্রোভাইড করছে তাদেরও they are also unaware of আমাদের রাইটস। সো আমি হয়তো ফর এক্সাম্পল কোনো সেন্সিটিভ হেলথ ইনফরমেশন দিচ্ছি, কিন্তু ওই টেবিলের ওদিকে যে আছে সে হয়তো ইনফরমেশনটার উপর বেস করে আমাকে জাজ করছে, কিংবা আমাকে ওভাবে ট্রিট করছে, কিংবা এই ইনফরমেশনটা তার কলিগের সাথে শেয়ার করছে যে ও এই পেশেন্টের তো এই সমস্যা, which is violating my rights, but there is nothing I can do about it unless they are sensitized, but they are trained to, you know, they are aware of the patient's right. So thank you, Zyma. It was very interesting discussion, and we'll go to Shoeb Abdullah now. And last time we lost you for a few seconds, but over to you now. Thank you. Okay, thank you, Misha আপু। আমি আমাদের আসলে বিদ্যুৎ একটু সমস্যা করছিলাম, তো আমি একটা জিনিস ভালো হলো যে জাইমা আপু আগে বলে গেলে, আমি খুব এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে যদি জাইমা আপু আগে বলে যান তাহলে আমি হয়তো বুঝতে পারবো যে আমি আসলে আমার জন্য ওভারল্যাপ গুলো না হয়, কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জাইমা আপুর কথাগুলো শোনা, কারণ আমি দীর্ঘদিন ধরেই ওনার পাঠক। আর দ্বিতীয়ত আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় যে শুরুতেই কিছু ডিসক্লেমার আকারে বলে নেওয়া দরকার, ভালো, কারণ হচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে যে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি। প্রথমত দুইটা ব্যাপার, আমি পেশাগতভাবে একজন ফ্যাক্ট চেকার। আমাদের এখানে ফ্যাক্ট চেকিং ব্যাপারটা নিয়ে একটু কম ডিসকাশন হয়, ফলে বোঝা যায় না যে ফ্যাক্ট চেকার আসলে কি করে। ফ্যাক্ট চেকাররা মূলত ওপেন সোর্স এবং বিশেষ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেই সকল ডাটা আছে বা ওগুলা দিয়ে ইনফরমেশন ভেরিফাই করে, এটা হচ্ছে মানে ইন জেনারেল যদি আমি ফ্যাক্ট চেকিং নিয়ে বলি। আর দ্বিতীয়ত আমি হচ্ছে এখানে একটু শুরুতে আমি বলে নিছিলাম যে আমি মূলত আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য বেশি আগ্রহী। যে আমাকে যখন ইমতিয়াজ ভাই বললো যে এটা করতে হবে, আমিও তখন খুব ভাবছিলাম যে আমি আসলে এক্সপিরিয়েন্সটাই শেয়ার করবো আমার। তো আমরা আসলে ফ্যাক্ট চেকিং নিয়ে যখন কাজ করি আমরা প্রচুর র ডেটা পাই, যেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আছে, এবং এটা জাইমা আপু হয়তো জেনে থাকবেন যে আমাদের এখানে ফেসবুকের কিছু ফ্রি টুল আছে, যেমন একটা টুল হচ্ছে ক্রাউড অ্যাঙ্গেল। এটা ফেসবুক কি ধরনের পোস্ট এবং কি ধরনের কন্টেন্ট ফেসবুকে শেয়ার হয়েছে এবং কি অ্যামাউন্টে শেয়ার হয়েছে এগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তা আমরা মাঝে মাঝে অনেকগুলো ট্রেন্ড সম্পর্কে ভালো হয়। যেমন একটা ট্রেন্ড ইন্টারেস্টিংলি আমার কাছে মনে হলো যে আজকে আমি এই প্রসঙ্গে বলি, কারণ অনেকদিন ধরে এটা আমার করেছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সেলিব্রিটিদের সেক্সুয়াল লাইফ এন্ড এগুলো নিয়ে যে পরিমাণ গসিপ হয়, এবং মাঝে মাঝে আমাদের এখানে বলা হয় যে এটা নিয়ে আমরা মানে প্রপারলি কাজও করতে পারি না, কারণ গসিপ নিয়ে আসলে কাজ করার বা গসিপকে মিস ইনফরমেশনের ক্যাটাগরিতে আনার একটা বড় সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে এই যে গসিপ অ্যাঙ্গেলটা বাদ হয়ে যায়। আমাদের এখানে একটা গসিপের একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, এখানে না, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তো সেক্ষেত্রে আমি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে বললো যে আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। যে আমি যখন প্রথম আমরা ফেসবুকের থার্ড পার্টি হিসেবে জয়েন করি, তখন আমাদের প্রথম আমরা বিভিন্ন টুলস চালানো শিখি। একটা নিউজ খুব পারফর্ম করতো, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একজন ইয়াং অ্যাক্ট্রেসের ব্যাপারে বলা হচ্ছিল যে উনি আজকে পরিচালককে খুশি করে ফেললেন, আজকে প্রযোজককে খুশি করে ফেললেন। পুরো কমন হচ্ছে আমি দেখলাম যে 1 মাস থেকে 1.5 মাস ধরে নিয়ারলি 500 আলাদা আলাদা অনলাইন পোর্টালে এই নিউজ গুলা শেয়ার হয়েছে, এবং আলটিমেটলি শেষে ওই অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে আমাদের ফোন করে বললো যে ভাই দেখেন এটা তো কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, আপনারা এটা কিছু করতে পারেন কিনা। তখন আমরা আসলে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এখানে আসলে প্রবলেমটা কোথায় শুরু হয়েছে। এবং যখন এই ধরনের আলাপ, এবং সেটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছে যে আপনারা যদি না করতে পারে তাহলে আমি কি মামলা করব, আপনারা কি আমাকে এনকারেজ করেন যে আমি আসলে এটা নিয়ে কোনো আইনি সহায়তা নেব। তখন আমরা একটা ডিলেমায় পড়ে গেলাম। সাধারণত আমরা
এই সকল বিষয়ে আইনি সহায়তার ব্যাপারে কাউকে উৎসাহিত করি না, যদি মানে এক্সেসিভ না হয়ে যায়, একদম আমাদের বাউন্ডারির বাইরে না চলে যায়। এইটা আমি কেন এটা শেয়ার করলাম, কারণ ইন্টারেস্টিংলি আমাকে যখন নাজমুল ভাইয়া এটা ইমতিয়াজ ভাই আমাকে এটা বলতেছিল সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস নিয়ে, তখন আমি খুব ইন্টারেস্টিং দেখলাম যে এই সেকশনের সব থেকে কম আলোচনা হয় যে সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস এর একটা পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে বুলি কিংবা ইনফরমেশনের না দেওয়ার ফলে আপনি কিভাবে আসলে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে। যেমন ইন্টারেস্টিংলি আমাদের এখানে জামাপু এটা খুব ভালোভাবে ইন্ট্রোডিউস করলেন যে আমাদের এখানে কুয়ার কমিউনিটি নিয়ে অনেকগুলি হয়, আমরা মাঝে মাঝে আমি নিজেই করলাম। আমাদের এখানে কি জানেন যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিন্তু মোস্টলি ডেটিং অ্যাপ গুলো কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন শাটডাউন বলি তখন আমরা আসলে একটা ব্রডার সেন্সে শাটডাউন বলি, কিন্তু বিভিন্ন গেটওয়ে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। যেমন আমাদের এখানে যে প্রমিনেন্ট কোয়ার আর্টিস্টের একটা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের এখানে জনপ্রিয়তা ডেটিং সাইট টিন্ডার সেটাও কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ডাউন ছিল, এবং ডাউন ট্র্যাকারে ট্র্যাক করে দেখলাম প্রায় বহুদিন ধরে এটা মানে একটা গেটওয়ে পর্যন্ত ডাউন আছে। এটা আসলে কি করছে, এটা আসলে আমাদের এখানে একটা ইনফরমেশন ল্যাকিংস তৈরি করছে। মোস্টলি আমরা যে হেলথ সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে ধরনের হেলথ ইনফরমেশন আমাদের পাওয়া দরকার, সেই ইনফরমেশন পাওয়ার একটা বড় ঝামেলা তৈরি করছে, একটা ঝুঁকি তৈরি করছে। এবং আপনি দেখেন যে আমাদের এখানে কিন্তু রেডিটও ব্যান করা আছে, যেটা আমি মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স যখন আমি করতেছিলাম শেয়ার করতেছিলাম, তখন আমার অনেকেই বলতেছিল যে ভাই আসলে কোন কোন সাইট ব্যান করা আছে এটা যদি আপনি দেখতে পারতেন। এবং এই সাইটগুলো ব্যান করার জন্য আমরা এখন আরটিআই করছিলাম, আরটিআই এর রিপোর্ট এখন কিন্তু আসেনি, বাট আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে আরটিআই রিপোর্ট আসবে, যেগুলো মূলত মানে পর্ন রিলেটেড কারণে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আপনি ধরেন রেডিট কিংবা টিন্ডার এগুলো আসলে আপনি ব্যান করার বা এগুলো এক ধরনের লিঙ্ক করার কোনো কারণ মানে যুক্তি পাবেন না। আমি জানি না এটা কি ধরনের যুক্তি থাকতে পারে। সেকেন্ডলি আরেকটা বিষয় হচ্ছে খুব বারবার হচ্ছে ইমতিয়াজ ভাইয়ের প্রসঙ্গ মানে রিসার্চ ফাইন্ডিং এর সময় আসছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইউটিউব আসলে কি পরিমাণ এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের এগেইনস্টে একটা মানে রীতিমতো একটা মুভমেন্ট খাড়া করছে, এবং এইটা একদম মানে আনচ্যালেঞ্জড মুভমেন্ট বলা যায়, বলে এটাকে আপনি কেউ করতে পারবেন না। ইন্টারেস্টিংলি আমরা যখন এই করি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমরা ইউটিউব আমাদের কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া তাদের ইনফরমেশন এবং মিস ইনফরমেশনকে কাউন্টার করার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গেটওয়ে করে। কেউ থার্ড পার্টি ফ্যাক্ট চেকিং এর চালু করতেছে, কেউ ইন হাউস চালু করতেছে, যেমন টুইটার কিংবা টিকটক, তারা হচ্ছে তাদের এক ধরনের ফ্যাক্ট চেকার বা এক ধরনের প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসছে। কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমাদের এখানে কোভিড কিংবা কোভিড এর আগে সব থেকে বেশি হেলথ রিলেটেড মিস ইনফরমেশন ছড়াইছে কিন্তু ইউটিউবে, এবং এইটার ভিউ আর এইটার হচ্ছে আপনি লোকজন দিয়ে করতে পারবেন না, মানে আপনি মানে গুণে শেষ করতে পারবেন না। মানে আমি কোনো কন্টেন্ট দেখি নাই যে কন্টেন্টে 5 লাখ কিংবা 1 মিলিয়ন ভিউ নাই। ইন্টারেস্টিংলি আমি একটা ট্রেন্ড মানে খুবই মানে নোটিসেবল একটা ট্রেন্ড, সেটা হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন ওই যে যেটা নাজবি বলতেছিল, একজন মেয়ে কথা বলতেছে সেক্সুয়াল বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, একজন মেয়ে কথা বলতেছে, সে আসলে কি বলতেছে সে নিজেও জানে না, কিন্তু একজন মেয়ে খুব মিহি গলায় কথা বলতেছে, এবং আমরা মানুষ আইডেন্টিফাই করছি যে হ্যাঁ এটা আসলে মেয়ে, এবং মানুষজন গিয়ে সবাই তার কাছে শুনতেছে, এবং এমন মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করতেছে, আপু আমার এই সমস্যা এই বলেন। এই মেয়ের আপনি শব্দ চয়ন কিংবা হচ্ছে তার প্রেসক্রিপশন দেখে আপনি বুঝতে পারবেন তার আসলে কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো ধরনের নলেজ নেই, উনি মূলত কিন্তু উনি একদম সেক্সুয়াল বিভিন্ন প্রবলেমের এনকাউন্টার করতেছে। এটা প্রবলেমটা যেটা হয়েছে, আমি কিছু কমেন্ট দেখাইতে পারলে ভালো হইতো, কিন্তু কমেন্ট গুলো আমি আসলে কি করে গেছি মানে মিস করে গেছি। একটা কমেন্ট হচ্ছে ইন্টারেস্টিংলি, সেটা হচ্ছে উনি ধরেন একজন একটা সেক্সুয়াল প্রবলেম নিয়ে বলতেছেন, একজন পুরুষ, উনি বলতেছেন আপনি আপনার প্রাইভেট পার্টে লোহা বেঁধে রাখেন। তো ধরেন এটা আসলে আলটিমেটলি কোনো একটা ননসেন্স, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আমি দেখলাম যে 5-6 দিন পরে ওই সেম লোকটা আবার কমেন্ট করছে, আপু লোহা বেঁধে রাখছিলাম কাজ তো হয়নি। মানে বিলিভ করতেছে, তারা আসলে বিলিভ করতেছে। এবং আপনি যদি দেখেন হচ্ছে আমাদের স্পেশালি আপনি যখন হেলথ রাইটস নিয়ে কথা বলবেন, তখন তো আপনি ইয়াং পিপলদের নিয়ে কথা বলবেন, অ্যাডাল্টদের নিয়ে কথা বলবেন। আমি দেখলাম যে এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা আসলে তাদের বয়স 30-এর নিচে, মানে ইন সেন্স তারা ইয়াং, যদিও আমি যদি একদম কমিউনিটি এখানে না বলি,
তো এটা একটা বিশাল সমস্যা হয়েছে। সেকেন্ড একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের এখানে কমিউনিটি লিডাররা কিভাবে সেক্সুয়াল প্রবলেম দিয়ে এনকাউন্টার করতেছে, স্পেশালি ইউটিউব, ফেসবুকে। আপনি দেখবেন মানে পুরাপুরি সেক্সুয়াল, যে কোনো সেক্সুয়াল প্রবলেম রে তারা মূলত এনকাউন্টার করতেছে যে আপনার আসলে ইরেকশন হয় কিনা। মানে অন্য কোনো, তাদের ধারণা অন্য কোনো ধরনের কমিউনিটি লিডার বলতে আমি আসলে রিলিজিয়াস বা এই ধরনের কথা বলতেছি, এর বাইরে আর কোনো ধরনের মানে ট্রিটমেন্ট নাই। কারণ আপনি কি করবেন, তাইলে আপনি হচ্ছে মধু খাবেন, আপনি এইটা খাবেন, ওইটা খাবেন। মানে এটা মানে এই যে প্রবলেমটা মানে ইউটিউব বা এই রিলেটেড কেন্দ্রিক তৈরি হয়েছে, এইটাকে আমার কাছে মনে হয় যে এটা নিয়ে আরেকটু মানে গভীরভাবে ভাবা দরকার। কারণ আমরা অলরেডি রিসার্চ করতেছেন, আমরা অনেকটা একটা টাইমের পরে আমরা আটকে যাই, কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে অনেক সময় ফাইন্ডিংস থাকে না। সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে হেল্প নিতে হয় যে আপনাদের মধ্যে রিসার্চারটা কি করতেছে, সেইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা আসলে টেক জায়েন্টদের সাথে এক ধরনের নেগোসিয়েশন করি বা এক ধরনের তাদেরকে বলি যে তোমাদের এটা করা উচিত। এবং এটা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং যে বাংলাদেশ থেকে আমরা কিছুদিন আগে ইউটিউবকে একটা চিঠি দিচ্ছি যে তাদের আসলে, বাংলাদেশ থেকে না পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থেকে দিচ্ছি, তো বাংলাদেশের পার্টি আমিও আসলে এটা থেকে একটা করছি। এটা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং। সেকেন্ড, আমার কাছে মনে হয় যে আমার জাইমা আপু বলার পরে কিছু সময়টা হচ্ছে আমি একটু কম করবো, তবুও আমাকে একটু মনে করাই দিন মিশা আপু যে আমার কখন থামতে হবে। তো দ্বিতীয় একটা ব্যাপারে আমি খুব মানে আমি অনেকবার ভেবে আসছিলাম যেটা আপনাকে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করা দরকার, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে লিটারেসি প্ল্যাটফর্ম গুলার কি প্রবলেম হয়েছে। ইমতিয়াজ ভাই একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলতেছিল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সরকারের একটা আলাদা উদ্যোগ আছে, তারা আমাদের এখানে যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যারা সেবা দিয়ে থাকে তাদেরকে এনকারেজ করে। কিন্তু ঝামেলাটা কি হয়েছে শোনেন, সেটা হচ্ছে আমরা আমি কোভিড এর পরে আমি যখন শুরু করি, সম্ভবত এই 2022 সালের শুরুর দিকে আমাদের একটা লোকের সাথে আমাদের আলাপ হয়, লম্বা সময় আলাপ হয়। উনি মূলত আমাদের হেলথ রিলেটেড মিস ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের কাছ থেকে কিছু হেল্প চাইছিলেন এবং আমরা সেটা রিপোর্ট আকারে তাদেরকে দিই। ওই লোকটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছিলেন যে শোয়েব, আমরা হেলথ রিলেটেড ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আমরা পাজলড হয়েছি, আমরা বুঝতে পারি না এবং আমরা টোটালি হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট তলায় যাচ্ছে। এটা ভাই কেন হচ্ছে? উনি বলতেছে যে ওনারা প্রথম হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ওনারা বিভিন্ন ধরনের পলিসি চালু করলো যে আপনারা আমাদের ফোনে কথা বলতে পারবেন, অনলাইনে কথা বলতে পারবেন। তো ওনারা এই ডেটাটা বিভিন্ন ওপেন সোর্স থেকে ডেটাটা নিছে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন স্প্যানিশদের যারা আছে স্পেশালিস্ট আছে তাদের কাছ থেকে ডেটা নিছে। তো ডেটাটার মধ্যে তারা ছিল যে বাংলাদেশের মানুষের সেক্সুয়াল প্রবলেম এত গভীর যে আমাদের এখানের সেলিব্রিটি গসিপের পরই সেক্সুয়াল প্রবলেম নিয়ে সার্চ হয় যে এটা কিভাবে হয়, এটা কিভাবে হয়। তো এই ডেটাটা তো অনলাইনে পাওয়া যায়, ওনারা ওই ডেটাটা নিছে। বলে এইটার এগেইনস্টে আমরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য ইনভেস্ট করছি, বিভিন্ন ডাক্তারদের আনছি এবং অনলাইনে আমরা সাজেশন প্রমোট করছি, আমরা দেখছি যে কেউ আমাদের কাছে কোনো সমস্যার কথা বলে না। এবং কখনো কখনো মানে ফোন দিয়ে আমাদের হচ্ছে এই সমস্যার কথা বলে, খুব অর্ধেক সমস্যার কথা বলে এবং সমস্যার কথা বলে নিজেরাই লজ্জা পায়। এবং এইটা সে ইন্টারেস্টিং বলতেছিল যে এইটা মোস্টলি হয় পুরুষের ক্ষেত্রে। উনি বলতেছিলেন যে আমরা ভাবছিলাম পুরুষের একটু লজ্জা শরম কম, অন্তত এরা তো আমাদের কাছে বলবে এসে যে ভাইয়া এটা একটা সমস্যা, এটা বলে না। তো তারা যাচ্ছে কি, মানে আমি তখনই করলাম, তো তারা সে আমাকে ইন্টারেস্টিং বললো যে তারা সবাই যাচ্ছে ইউটিউবে এবং ইউটিউবে গিয়ে তারা একদম ইন্টারেস্টিংলি হচ্ছে মানে অ্যাবিউজ হইতেছে এবং তারা বুঝতেছে না যে আসলে তারা কি করবে। তো এটা একটা বিশাল মানে প্রবলেম তৈরি হয়ে গেছে। সেকেন্ড, আমি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি আমাদের যখন হেলথ রাইটস নিয়ে আমরা যখন ডিজিটাল রাইটস নিয়ে আমরা যখন কাজ করি, তখন আমরা নানান ধরনের পকেটে কাজ করার চিন্তা করি যে আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের এখানে ইনফরমেশন বৈষম্যটা আসলে কোন অংশে কি রকমের আছে। যেমন হচ্ছে আপনাদের রিসার্চ ফাইন্ডিং একটা কথা বারবার উঠে আসছিল যে আমাদের এখানের ইনফরমেশন গুলো একটা কমিউনিটির জন্য আছে এবং একটা কমিউনিটির জন্য পাওয়াই যায় না। ইন্টারেস্টিংলি আমরা কিছুদিন আগে আমরা একটা অর্গানাইজেশন রান করি, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেট রাইটস নামে। আমরা এই অর্গানাইজেশন হয়ে কিছু জায়গায় হচ্ছে একটা সার্ভে করলাম যে বোঝার জন্য যে ওইখানের ইন্টারনেট রাইটস এর কি অবস্থা। এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি আমরা যখন আমাদের হিল ট্র্যাক্স এর বিভিন্ন পার্টে আমরা যখন এই সার্ভেটা চালাইছি, ওরা আসলে জানেই না যে ওদের আসলে ইন্টারনেট পাওয়া উচিত। এখন একটা কমিউনিটির কাছে ইন্টারনেট পাওয়া উচিত কিংবা মানে ওরা আসলে এটা রাইটস বলেই মনে করে না। যে ওরা বলতেছে যে একটা জায়গার কথা বলতেছে বড়াধাম, বলে যে আমি আপনি আসলে মানে অনলাইন ক্লাস করেন কেন, বলে যে এটা তো করি না।
করেন না, তাহলে কিভাবে কাজ করেন? বলে যে আমাদের কাজ পেলে আমরা বড়াধামে যাই। বড়াধাম হচ্ছে একটা বাজারের মতো, এটা হচ্ছে অনেক দূর হেঁটে আসতে হয় গ্রাম থেকে। একটা কমিউনিটির কাছে আসলে আপনার কোনো ডিজিটাল সুবিধাই পৌঁছায় নাই বা এই সুবিধাটাই পৌঁছায় নাই, কিন্তু আপনি বলতেছেন যে আপনি আসলে তাদের সমস্যাগুলোকে অ্যাকুমুলেট করবেন। ফলে আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে আপনাদের পলিসিতে বা মানে গভর্নমেন্টের পলিসিতে এইটাও থাকা উচিত, কিভাবে আসলে এই ধরনের সুবিধা সবার পৌঁছানোর আগে ইন্টারনেটকে আসলে সবার জন্য উন্মুক্ত করা দরকার। আর দ্বিতীয়ত আমি আর আমার মনে হচ্ছে আমি খুব র্যাপ আপ করে ফেলবো আমার আলোচনা। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আজকে এই আলোচনাটা আমি যখন করতেছি আমি পুরোটাই কিন্তু অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাঙ্গেল থেকে করতেছি। ফলে আপনারা দেখবেন যে আমার কথাবার্তায় আমি আসলে খুব ডিপ, যেটা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ রাইটস সংক্রান্ত যে তাত্ত্বিক আলাপ, সেটা আমি যেতে পারতেছি না। এটা একটা সমস্যা, কিন্তু সবাই সবকিছু তো করবে না। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনারা যখন আলোচনা করছেন, আমি যখন এটার জন্য এই আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট দেখলাম, মানে আমার কাছে মনে হলো যে এটার সব থেকে বড় সমস্যা তো হচ্ছে আমাদের মানে হচ্ছে মানে ইনফরমেশন গ্যাপটা হচ্ছে আমাদের মাঝে, যারা মূলত এই ধরনের কাজ করি, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কাজ করি। ফলে আপনি যখন হচ্ছে আমাদের সাথে আলাপ করবেন বা বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে আলাপ করবেন, তখন আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ফিউচারে এটাও ভাবতে পারেন যে যারা ইন্টারনেট রাইটস সহ বা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের রাইটস বা আদার রাইটস ইস্যু নিয়ে কাজ করে, তাদেরকেও কিভাবে আসলে লিটারেট করা যায়। কারণ এটা খুব জরুরি যে তারা কি বলবে, তারা কাদের সাথে কমিউনিকেট করবে, তারা কমিউনিকেট করার সময় এটা মাথায় রাখবে কিনা যে এটা আসলে কিভাবে ফাংশন করে। যেমন আমাদের এখানে কোনো এই ধরনের আমি যখন রিসার্চ আমি দেখলাম যে এই ধরনের এনজিও কিংবা নন গভর্নমেন্টাল উদ্যোগ ছাড়া কোনো সিটিজেন উদ্যোগ নাই যারা ডেডিকেটেডলি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নিয়ে কাজ করে। এখন ডেডিকেটেড উদ্যোগ না থাকার ফলে যেটা হয়েছে, আমরা কিছুদিন আগে আমি হঠাৎ করে এটাকে মানে এটা রিলোকেট করলাম যে কিছুদিন আগে আমি একটা ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের ফেমিনিস্ট একটা কালেক্টিভে আমাদের একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছিলাম। ওরা একটা নেপালে ওরা একটা মুভমেন্ট একটা পডকাস্ট সিরিজ করে, সেটার নাম হচ্ছে গোলাপি সংবাদ, মানে গোলাপি সংবাদ আর কি। ওরা এইটায় একদম ডেডিকেটেডলি ওরা হচ্ছে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলাপ করে, এবং ওরা বিভিন্ন ধরনের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসে স্কুল থেকে। যেমন একটা মেয়ে, আমি খুব ইন্টারেস্টিং এই কাহিনীটা, একটা মেয়ে এসে বলতেছিল যে ওদের স্কুলে একটা কালচার হয়ে গেছে যে এখন তো সবাই মিমের নিচে সবাই সবাইকে শেয়ার দেয়। তো ওর কি হয়েছিল যে ওর কিছু ছেলে ফ্রেন্ডরা, ওদের একটা চাবি এক ফ্রেন্ড ছিল, তাকে বিভিন্ন মিমের নিচে শেয়ার দিত। তো ও যেটা করছে, ও একটা তাদের নিয়ে একটা ডিসকাশন করছে এবং তাদেরকে নিয়ে আলটিমেটলি লিটারেট করছে। ফলে আমার কাছে মনে হয় যে এইটার অনেকটা অভাব। আপনি যখন অ্যাডভোকেসি করবেন, তখন আমার কাছে মনে হয় অনেকগুলো নাগরিক উদ্যোগকেও আসলে অ্যাডভোকেসি করা দরকার, কিভাবে এগুলো ইনিশিয়েট করা যায়। কারণ একটা টাইমের পরে আমাদের আসলে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের নানান ধরনের গোল থাকে, নানান ধরনের সিস্টেম থাকে বা নানান ধরনের মেথোডলজি থাকে, কিন্তু নাগরিক উদ্যোগগুলো যখন হয় তখন এইটা আসলে আরো প্রো পিপল অবস্থায় মানে কাজ করতে পারে। তো এটা খুবই জরুরি আমি যেটা মনে করি। সেকেন্ডলি আমি হচ্ছে আমার আলোচনা শেষ করে আনবো, কিন্তু আমি ভালো হয়েছে, আমি ভাবতাম যে এটা জাইমা আপুকে মনে করাই দিব যে উনি যেন বলে, যেহেতু জাইমা আপু এই ব্যাপারে বিস্তার টাচ করার সময় পায়নি। একটা জিনিস নিয়ে আমরা সব সময় কি করি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কন্টেন্ট বা বিভিন্ন ধরনের বুলি হ্যারাসমেন্ট যেগুলো সেক্সুয়াল মেন্টাল রাইটস কে ভায়োলেট করে, সেগুলোকে কেমনে আসলে আমরা এনকাউন্টার করবো, কেমনে কন্ট্রোল করবো, এইটারে আমরা অনেক সময় আমরা এটা নিয়ে অনেক পাজল থাকি। এবং আমরা যখন নীতি নির্ধারণে কারোর সাথে কথা বলি, তারা বলে এটাকে ব্যান করে দাও, এটাকে বন্ধ করে দাও। ফলে কিন্তু আপনি যদি দেখেন বন্ধ করায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপনি ফেসবুক কিংবা আপনি হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, আপনি দেখবেন স্পেশালি ফেসবুক এবং টুইটারে আপনি দেখবেন নানান ধরনের মানে মিস ইনফরমেশন কন্টেন্ট আছে, যেগুলোকে আপনি বারবার বন্ধ করে দিয়েও কাজ করতে পারছেন না। বা আপনি যখন কোনো কারো এগেনস্টে যদি বুলি করেন বা কাউকে হ্যারাস করেন, আপনি দেখবেন বারবার ব্যান করে দিয়েও কাজ হচ্ছে না। তো আমরা একটা জিনিস নিয়ে অনেকদিন যাবত এটা নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি এবং আমরা বলা চলে এই আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করি। সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে বলি ডেঞ্জারাস স্পিচ। মানে আপনি সকল ধরনের স্পিচকে আসলে রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন না। ফলে এটা আসলে একটা টাইমের পরে দেখবেন টেক জায়ান্টরা খুব আগ্রহী হচ্ছে না সবকিছু রেস্ট্রিক্ট করে দিতে, ব্যান করে দিতে। আমরা বলতেছি যে যেগুলা ডেঞ্জারাস স্পিচ,
সেগুলোকে মূলত করা হবে, সেগুলোকে মূলত সেন্সর করা হবে বা এক ধরনের পার্সেল করা হবে। বাকি আপনি যেন একটা ব্রডার সেন্সে আলোচনার জায়গা রাখতে পারেন, যেটা জরুরি আপনি আলোচনা যদি করতে পারেন তাহলে হয়তো করতে পারবেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে মিশা আপু আমি সময় নিয়ে ফেলছি, আমি কি আরেকটা করতে পারবো? আমি লাস্ট হচ্ছে একটা করে sure time's up, but একটা point sounds good, no problem. আমি একটা পয়েন্ট করব, সেটা হচ্ছে জাইমা আপু একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এখানে করে গেছে। সেটা হচ্ছে আমাদের এখানের আসলে নারীরা যখন অ্যাবর্শন রিলেটেড একটা কাহিনীর কথা বলে, আমি মানে নারীরা আসলে ডাক্তারদের কাছে বা বিভিন্ন ধরনের কাছে গিয়েও আসলে কোনো একটা মানে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছিল না। আমি আসলে রিসেন্টলি একটা মানে ইন্টারেস্টিং অ্যাবিউজের কাহিনীর ব্যাপারে করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে মানে আমাদের এখানে কনসাসনেসটা আসলে কোন লেভেলে ক্রিয়েট করা দরকার এবং কি পরিমাণ সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমাদের এখানে একটা মানে প্রমিনেন্ট ফেমিনিস্ট এনজিও আছে, উবি নিক নাম, ওদের একটা পুস্তিকা পড়লাম যারা 80 সালের দিকে আমাদের এখানে 80 বা 90 সালের দিকে যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুবিধাগুলো নিচ্ছিলেন তাদের হেলথ রিলেটেড ক্রাইসিস নিয়ে। এই পুস্তিকাটার নাম খুব ইন্টারেস্টিং, নামটা হচ্ছে মরলে খবর দিন। তো মরলে খবর দিন খুব ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে ওরা যখন বিভিন্ন ধরনের করার জন্য পিল নিতেছিল বা বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন নিতেছিল বা বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতেছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, তাদের নানান ধরনের হেলথ ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেছিল এবং এই হেলথ ক্রাইসিসের পরে এটার কোনো ধরনের ফলো আপ করা হয়নি। যখন তারা হচ্ছে ডাক্তারদের কাছে গিয়ে ডাক্তার বলতো কি অবস্থা, আরে ঠিক হয়ে যাবে, 6 মাস পরে গেলে বলতো আরে আর কয়দিন পর ঠিক হয়ে যাবে, তারপরে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলতো ডাক্তার সাহেব আমি তো মারাই যাইতেছি, ঠিক আছে মরলে খবর দিয়ে। তো এইটা হচ্ছে একটা রিয়েল প্রবলেম যে আমাদের এখানে অনেক কিছু আসলে ফলো আপ করার একটা বড় সমস্যা আছে। ফলে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করতেছি বা করতেছি, আমি খুব দ্রুত আসলে করে গেলাম। আমার ইচ্ছা আছে যে ফিউচারে আমি ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে কোনো এক ধরনের একটা করবো। এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা একটা এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কাজ করতেছে। তো শেষ পর্যন্ত রিকমেন্ডেশন আমার একটাই, সেটা হচ্ছে যে একটা নাগরিক উদ্যোগগুলো কিভাবে বাড়ানো যায় সেটার ব্যাপারে আমার কাছে মনে হচ্ছে আরো একবার আপনাদের একটু ধন্যবাদ। মিশা আপু, ইমতিয়াজ ভাই। ধন্যবাদ Shoeb Abdullah, it was really interesting hearing you, and এখন আমরা open floor, please feel free to share your questions or post your questions on the chat box. And so far আমাদের যে ডিসকাশন হলো কয়েকটা পয়েন্ট আমার কাছে মনে হলো যে উঠে এসেছে। ফর এক্সাম্পল একটা তো এসেছে আমাদের ডিজিটাল ডিভাইড তো ইটস এক্সিস্টিং, বাট আমার যেটা মনে হয় যে ডিজিটাল ডিভাইডের জন্য ডিজিটাল অন্য যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো তো থেমে থাকতে পারে না, সব সাইমালটেনিয়াসলি আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমাদের যেমন ডিজিটাল ডিভাইডটাও কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে, ইন দ্য মিন টাইম আমাদের ডিজিটাল অন্য যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে যে কিভাবে ওগুলো ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন করা যায়। সিমিলারলি হেলথ ডেটা শেয়ার ইস্যুটা এসেছে, যেমন প্রাইভেট হসপিটাল গুলোতে যে ডেটাগুলো আসছে সেগুলো কোথায় যাচ্ছে, কারণ পাবলিক হসপিটালে আই এম নট শিওর ইফ অল অফ ইউ নো যে আমাদের DHIS2 একটা সিস্টেম আছে যেটা কিনা 2009 এ ইনস্টল করা হয়েছে, ওয়ার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের সব ইনফরমেশন আমার পাবলিক হসপিটাল গুলোর একটা জায়গায় একত্রীকরণ হবে। কিন্তু সেখানে এখনো কিছু গ্যাপস আছে, যেমন আমার হেলথ মিনিস্ট্রি আন্ডারে তো আমার DGHS আছে, DGFP আছে, apparently they have separate DHIS2 system, so it's not like you can bring them under the same umbrella, whereas that's how this whole thing should have been designed. Not only that, যখন আমার urban rural health facilities এর কথা আসছে, again as some of us might know যে rural health care ব্যবস্থা যেমন হেলথ মিনিস্ট্রির আন্ডারে, আমার আরবানের হেলথ সিস্টেম কিন্তু LGRD এর আন্ডারে। সো দেয়ার ইজ দ্যাট ডিভাইড এগেন, যে এখানে LGRD কি রোল প্লে করবে যদি আমি আরবান হসপিটাল বা আরবান এরিয়ার ডেটাগুলো আমি কি ওখানে কি কোনো রোল প্লে করবে নাকি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, according to 1982 ordinance, আমার প্রাইভেট হসপিটাল গুলো are not bound to share their information with the government. So আমি আমার প্রাইভেট হসপিটাল যেগুলো আছে মোস্টলি ঢাকাতে, ওখানে আমার যে ইনফরমেশন গুলো আমি দিচ্ছি, যেখানে কিনা অলমোস্ট অল অফ দেম লাইক
they have very good digital system, right? যে আমি গেলে আমাকে কার্ড দিয়ে দিচ্ছে, আমি নেক্সট টাইম আসছি, আমাকে ওই কার্ডের ইয়েতে আমার সব ডিজিটাল রেকর্ড ওখানে থাকছে, কিন্তু ওই ইনফরমেশন কিন্তু গভর্নমেন্টের সাথে শেয়ার করছে না বা করা তাদের ইটস নট ম্যান্ডেটরি ফর দেম। শুধুমাত্র there was a slight change, I think, as far as I remember, যে early 2000 এ যখন ডেঙ্গু আউটব্রেক হলো তখন গভর্নমেন্ট বললো যে in terms of for infectious diseases private hospital গুলোকেও ডেটা শেয়ার করতে হবে গভর্নমেন্টের সাথে, so that government can have a holistic একটা picture যে what's going on. And the same thing was very much useful for COVID pandemic, যে infectious diseases ইনফরমেশন গুলো গভর্নমেন্টের কাছে যাওয়াতে গভর্নমেন্টের ওভারঅল পিকচারটা পাওয়াটা ইজিয়ার হয়েছে। তো আমি পুরো ডিজিটাইজেশন হেলথ সিস্টেম যে ডিজিটাইজ করছি এখানে অ্যাজ উই ক্যান সি যে নট অনলি ফর রাইটস বাট অলসো সিস্টেমেটিক কিছু গ্যাপ আছে, সেগুলো আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে। সাইমultaneously আমাদেরকে রাইটস এর ব্যাপারটা অ্যাড্রেস করতে হবে, যেটা কিনা জাইমার ডিসকাশনের পরে বলছিলাম যে শুধু আমাদের যেমন আমাদের রাইটস সম্বন্ধে জানতে হবে, তেমনি সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকেও জানতে হবে যে আমাদের রাইটসটা কি এবং ওদের রোল কি আমাদের রাইটসটা প্রিজার্ভ করার জন্য। বিকজ ওরা যদি এই নলেজটা যদি ওদের না থাকে, আমরা যতই আমাদের রাইটস নিয়ে মুখর হই না কেন, ওই সাইড থেকে যদি আমরা ওই সাপোর্টটা না পাই, আলটিমেটলি কিন্তু আমার রাইটস আমি রক্ষা করতে পারবো না। আর শোয়েব যে ইয়েটা বলেছেন যে নাগরিক উদ্যোগ প্রয়োজন, এটা অবশ্যই এগ্রি করি আমরা, কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে কিভাবে এটা ফার্দার ফ্যাসিলিটেট করা যায় বা মানুষকে কিভাবে এনকারেজ করা যায়, কারণ SRH ইটসেলফ ইজ এ ট্যাবু, এটা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। এবং আমাদের একটা 2 years ব্যাক আমাদের একটা স্টাডি হয়েছিল, ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে হয়েছিল, আমরা 11,000 ইন্ডিভিজুয়ালকে সার্ভে করেছিলাম, কেস স্টাডিজ করেছিলাম। So the topic was SRHR for male youth. So আমরা 15 থেকে 24 বছর বয়স্ক 11,000 ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ইন্টারভিউ করেছিলাম। সো ওখানে এই যে SRHR নিয়ে ছেলেদের যে একটা হাইড করার যে টেন্ডেন্সি, সেটা নিয়ে আমাদের ডেটাতে অনেক ইনফরমেশন উঠে এসেছে, এবং সেটা একটা কারণ ছিল হচ্ছে গিয়ে যে ম্যাসকুলিনিটি ট্রেটস, যে আমি তো ছেলে, আমি হচ্ছে গিয়ে প্রোভাইডার, আই এম লাইক দ্য বস, আমি কেন, আমার SRHR কোনো সমস্যাই নাই। সো এটা যেমন সে তার বন্ধুদেরকেও বলতে চাবে না, আর তার সেক্সুয়াল পার্টনার হলে তো প্রশ্নই নাই। সো এই জিনিসগুলো উঠে আসছে, এবং সেজন্যই এটা আরো প্রয়োজন যে SRHR তো মেল ফিমেল ফর অল জেন্ডার্স এটা প্রয়োজন, বাট ছেলেদের ক্ষেত্রে যেমন আমরা মনে করি যে মেয়েদেরটা দিলেই হবে, ছেলেদেরটা তো ছেলেরা ক্যান টেক কেয়ার অফ, বাট আনফরচুনেটলি দে ক্যানট, বিকজ এটা ওদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট টু শেয়ার দেয়ার প্রবলেমস। আর মেয়েদের অ্যাডোলেসেন্ট মেয়েদের বা মেয়েদের SRHR নিয়ে যে পরিমাণ আমাদের NGO বা INGOর কাজ আছে, ছেলেদেরটা নিয়ে কিন্তু অতটা নাই। But then again, evidence shows যে আমার SRHR কিন্তু শুধুমাত্র এক সাইডে ইমপ্রুভ করলে হবে না, আমার যদি ফুল ইউটিলাইজেশন চাই, আমাকে বোথ সাইড থেকে কাজ করে আসতে হবে। So anyways, আমি ডিজিটাল হেলথ, SRHR, হেলথ সিস্টেম সব মোর অর লেস আমাদের ডিসকাশনে উঠে এসেছে। সো এখন যদি কিছু কোয়েশ্চেন আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, যেমন আমাদের একটা কোয়েশ্চেন এসেছে যে how do you ensure inclusion of everyone into a centralized information system for SRHR? So এইটা মোহাম্মদ তানজির এই কোয়েশ্চেনটা করেছেন। সো Zyma, would you like to address this question? Sure. আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, should we ensure inclusion of everyone into a centralized information system for SRHR? I mean, we have to sort of talk about the pros and cons of that, and what rights would be protected. এখানে কি কি ধরনের ইনফরমেশন সিস্টেমে কি রাখবো সেটাও আমাদের আসলে জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইনফরমেশন সিস্টেমটা থাকবে, এটা কি সরকারের হাতে থাকবে, কি সেই জিনিসগুলো আসলে জানাটা, that all of my SRHR data is going to be in a centralized information is a very scary prospect for me in this current legal framework.
So I'm not sure if without completely identifying all of the putting all the safeguards in place, we can ensure a centralized information system. Thank you, Zyma. I hope that answers your question, Tanzir. And so Amar, I have one question. That's I think the regulation for digital social media and OTT platform, that's in progress at this moment. So my question was to you, Zyma, you have seen আমাদের study findings যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে এসআরএইচ প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে সেখানে যেমন এসআরএইচ ইনফরমেশন শেয়ার করাটা যেমন ডিফিকাল্ট, দেন ব্যাকল্যাশ হচ্ছে, ভুল ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে, এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে, সো এখানে কি এই রেগুলেশনটা ক্যান প্লে সাম রোল? Or would you like to share your thoughts? And after that, we'll go to Dr. Faria Hassan. Thank you. নতুন বিটিআরসি যে রেগুলেশনটা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ে, BTRC has the mandate now to order social media companies or tech to take down content that's obscene, it could be content that's defamatory. কিন্তু বিশেষ করে এখানে আসলে এই রেগুলেশনে কিন্তু স্বাস্থ্যগত ভুল তথ্য নিয়ে কোনো প্রভিশন নাই। This is a very detailed draft. এই রেগুলেশনে যদি আপনারা পড়ে থাকেন দেখবেন যে এই ড্রাফটে অনেক কিছু দিয়েছে, যে ধরুন রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলা যাবে না, এটা করা যাবে না, করা যাবে না, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা কিন্তু আসলে এই ড্রাফটে মিসিং, বিকজ I don't think people truly understand how big of a minefield social media is when it comes to health information or health services and health service provision in general. তো ওই কারণে এই ড্রাফটে এটা নিয়ে আসলে নির্দিষ্টভাবে কিছু নাই। তো এই ড্রাফটটা নিয়ে এখন যতটা অপোজিশন আসছে, সাংবাদিকরাই অনেক অপোজিশন দিচ্ছে, তার বড় একটা কারণ হচ্ছে যে we are afraid that this draft or this law will be, this regulation will be clamping down on freedom of speech. But we also recognize যে এই জায়গাটাতে আসলে কাজ করতে হবে, যে ফেক নিউজ কতটা হার্মফুল হতে পারে, স্পেশালি ফর কমিউনিটিজ। আমাদের এইটা এই আইনে আসলে Thank you, Zyma. Dr. Faria Hassan. Hello. হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি জি শোনা যাচ্ছে। জি জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি সরি যে আমি একটু দেরি করে জয়েন করতে হয়েছে, আই হ্যাড আ ক্লাস। আসলে আমি যখন জয়েন করেছি এত ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হচ্ছে, এটা মনে হয় সারাদিন ব্যাপী চললেও আমাদের অনেক কথা থাকবে যেটা হয়তো বলে শেষ করা যাবে না। আমি ট্রুলি আমি আসলে থ্যাংক ইউ দিতে চাই যে এমন একটা টপিক নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমার ফার্স্ট রিকোয়েস্ট এবং রিকমেন্ডেশন থাকবে এটাই যেন প্রথম এবং শেষ কথা বলা না হয়, এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। আমি মনে করছি যেটা খুবই খুবই প্রয়োজন, কারণ আমি ক্যামেরায় আসতে পারছি না, সামহাও আমি এখানে ক্যামেরা মনে স্টপ আছে। তো আমি আসলে শিক্ষকতা করি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইনফরমেটিক্সে আছি। বহুদিন ধরেই আসলে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, ইউথ ওনাদেরকে নিয়ে কাজ করছি। আমার একটা বড় আমি বলবো যে উপলব্ধি, আমার উপলব্ধিটা আপনাদেরকে একটু বলতে চাই, যেহেতু আমি এখানে কিছু খুবই উজ্জ্বল ইয়াং পিপলদেরকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা যারা আপনাদেরকে নিয়ে কাজ করি বা আপনাদেরকে বোঝার চেষ্টা করি, আমরা সবসময় আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে বোঝার চেষ্টা করি। এই জন্য অনেক সময় সময়ের সাথে আমরা তাল মেলাতে পারি না। আমাদের ছোটবেলায় যেটা ঘটেছে আমরা মনে করি সেটা মনে হয় এখন ওরকমই আছে, কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে চেঞ্জ হয়েছে, ঝুঁকি এবং আমাদের যে সম্ভাবনাগুলো যে বদলে গেছে, সেগুলো অনেক সময় আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। সেটার একটা বড় উদাহরণ হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন। আমাদের ছোটবেলায় আমরা কোনো কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, স্মার্টফোন কিছুই পাইনি। কাজে আমাদের ছোটবেলার সাথে আসলে আপনাদের তরুণদের চাহিদা যখন আমরা মিলাতে যাই, সেখানে কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়, মানসিক একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়। তা আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি এখানে সুভাষকেও দেখতে পাচ্ছি যে
যত বেশি এই কথাগুলো আমরা বলতে পারবো, যারা আমরা আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই, আমাদের লার্নিং এর জায়গাটাতে কিন্তু এখনো মনে হয় আমাদেরই অনেক কিছু শেখার বাকি আছে আপনাদের কাছ থেকে। কেন এই কথাটা আমি বললাম? প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের কোন ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমাদের দরকার, এবং কিছু আছে যে আমরা কি সত্যিকার অর্থেই শুধু নিড বেসড ইনফরমেশন দেব, নাকি যখন একজন মানুষ, তাকে মানুষ হিসাবে দেখি, শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে তরুণ, তরুণ থেকে যুবা, যখন তাকে যে ইনফরমেশনটা তার বড় হওয়ার জন্য লাগবে সেই হিসাবে দিলাম। অ্যাডিশনাল কিছু প্রশ্ন থাকলে ডেফিনেটলি উনি জিজ্ঞেস করলেন। কাজে এগুলো আমার মনে হয় যে আপনাদের সাথে আরো বেশি কথা বলে আমাদের জানা উচিত এবং মেসেজগুলো ওইভাবে আমাদের দেয়া দরকার। এটা আমার উপলব্ধি থেকে আমি বলছি। আর দ্বিতীয় আরেকটা কমেন্ট আমি করতে চাই, সেটা হচ্ছে ডেটাবেস নিয়ে। যেমন এখানে DHIS2 এর কথা এসেছে। আমরা জানি যে DHIS2টা DGHS এর যে ডেটা প্ল্যাটফর্ম সেখানে আছে, এবং সেই একই সিমিলার, সেম বলবো না, সিমিলার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে MIS, যেটা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে আছে। এই ডেটা প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যটা যদি আমরা দেখতে পাই, বেসিক্যালি আসলে ওখানে আমরা সবাই জানি, তবুও জাস্ট একটু মনে করিয়ে দেওয়া যে ওই ডেটাগুলোই যায়, সেটা মূলত যায় হচ্ছে সার্ভিস ইউটিলাইজেশন ডেটা। যে ওখানে আসলে প্রত্যেকটা হসপিটাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে ওনারা যে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করছেন সেই সার্ভিসের কতখানি প্রতি মাসে ব্যবহৃত হয়েছে, কতজন ক্লায়েন্ট এসেছেন সেই জায়গাগুলোতে। আমি মনে করছি যে আমরা যদি DGHS DGFP যারা আছেন তাদের সাথেও বসে কিন্তু আমার মনে হয় কাজ করার একটা সুযোগ আছে ভেরি পজিটিভলি, যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে সেই ভ্যারিয়েবল গুলোতে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যদি একজন তরুণের জন্য যদি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সার্ভিসেস এর কোনো সেবা থাকে, উনি আসছেন কিনা এটা আমাদের কিন্তু চেক করা দরকার। যদি উনি না আসেন তাহলে ভ্যারিয়েবল থাকলে তো আসলে কোনো লাভ হলো না, তাই না? কাজে আমি যখন ভ্যারিয়েবল দিচ্ছি এবং তরুণ তরুণী যদি ওই সার্ভিসটা নিতে না আসেন, সেখানেও কিন্তু যারা আমরা প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করছি সেখানে কিন্তু তখন আমরা আমাদের গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। আরেকটা জায়গা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় সার্ভিসটা তৈরি করছি, কিন্তু যাদের জন্য তৈরি করছি ওনাদেরকে আমরা প্রপারলি ওনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছি কিনা। কারণ আমরা জানি যে কমিউনিটি ক্লিনিকেও কিন্তু যারা আমাদের CHCP আপা এবং ভাইয়েরা আছেন, তারাও কিন্তু ল্যাপটপের মাধ্যমে, ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কিন্তু DHIS2 তে ওনারা ডেটাগুলো পাঠাচ্ছেন। সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা ডিজিটালাইজেশন একটা হওয়ার কিন্তু সুযোগ আছে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে দিস আর দ্য অপরচুনিটিস। হয়তো একটা মিটিং আমরা সব কথা বলতে পারবো না। লাস্ট কথা এটা বলছি, যেহেতু সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, কোন তরুণের হয়তো প্রাইভেসি কনফিডেন্সিয়ালিটিও ওনারা হয়তো মেইনটেইন করার কথা বলবেন, এথিক্স এর একটা জায়গা আছে। সুতরাং সেটাও আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি ডিজিটালাইজেশন, সেটা একটু হয়তো আমি এই আলাপটা একটু আশা করব। ধন্যবাদ আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ হাসিনা আপা। এখানে আপনি যে কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরেছেন সেটার জন্য থ্যাংক ইউ। মোর অর লেস আই থিংক উই অলসো কভার্ড those areas during the discussion. একটা প্রশ্ন ছিল আমার শোয়েবের কাছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে ফ্যাক্ট চেকার, যেটা আমাদের যে SRHR গ্রুপ গুলো যেটা অনলাইনে মিস ইনফরমেশন দিচ্ছে, এই ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকার্স যারা, তারা কি রোল প্লে করতে পারে? আচ্ছা, এইটা খুব ইন্টারেস্টিং আপু। এটা আমি ইমতিয়াজ ভাইকে কিছুক্ষণ আগেও বলতেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে আপনাদের, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম যে আপনাদের যে রিসার্চের জন্য স্যাম্পলিং করার যে প্রসেসটা, এটা কিন্তু ওপেন সোর্স মানে ইন্টেলিজেন্স আমরা যেটা বলি, ইনভেস্টিগেশনের যে এরিয়াটা, আমরা ফ্যাক্ট চেকাররা কিংবা হচ্ছে আরো যারা জাইমাপুরাও অনেক সময় এটা ইউজ করে থাকেন, এটা কিন্তু ওইটার সাথে খুবই কানেক্টেড। এবং আপনি দেখবেন যে আপনারা যখন এইটা স্যাম্পলিং করতেছেন, আপনারা সকল ধরনের তথ্য কিন্তু একদম ওপেন সোর্স থেকে নিতেছেন। ফলে আমার কাছে মনে হয় যে এটার কন্ট্রোল বা এটার এগেইনস্টে ডিবাঙ্ক করার ক্ষেত্রে একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ে হইতে পারে, সেটা হচ্ছে রিসার্চারদের সাথে মাঠে যারা এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত তাদের কমিউনিকেশনটা বাড়ানো। কারণ ধরেন আমরা এক ধরনের কাজ করতেছি, কিন্তু হেলথ রিলেটেড কাজে আমাদের এখানে খুব মানে অনেস্টলি, এবং এটা একটা গ্যাপস বলা যায়, সেটা হচ্ছে হেলথ রিলেটেড কাজে ডিবাঙ্ক করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যাক্ট চেকার নাই। যেমন ধরেন আমি কাজ করতেছি, আমি খুব সত্য আমি কোভিড এর সময় অনেক টার্মিনোলজি অনেক কিছু শিখছি। ইনফ্যাক্ট কোভিডের সময় আমি ওই যে আমাদের খুব একজন খুব ক্লোজ বড় ভাই আছেন, উনি এই করতেছেন, ডক্টর মোহাম্মদ সরোয়ার হোসাইন, আমরা ওনার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতাম যে ভাই আমাকে বুঝান যে এই ব্যাপারটা কি। ফলে এটা বিশাল গ্যাপ আছে। তো এইটা আসলে কিভাবে মেনটেন করা যায়, সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন বাড়ানো এবং আপনাদের রিসার্চ ফান্ডিং গুলা অনেক বেশি এমপ্লিফাই করা, আমাদের মধ্যে করা। তাহলে সেইটা তাহলে যেটা হবে যে একটা জিনিস আপনারা ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারবেন,
আর মানে কমিউনিটি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্ট চেকার যারা আছে তারা তাদের অ্যাঙ্গেল থেকে এটা ডিবাঙ্ক করতে পারবে বা ফেসবুকের সাথে পার্টনারশিপে যেতে পারে, যারা পার্টনারশিপে আছে তারা এটা রেট করতে পারবে। ফলে এইভাবে একটা কি করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয়। কিন্তু আই থিঙ্ক কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে কি এক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকার্স যারা তারা কি রোল প্লে করতে পারে? যে হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং, আমি হচ্ছে এই পয়েন্টটা মিস করি। সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্ট চেকাররা আসলে এইটাই করে আপু, কিন্তু মানে যারা মোটামুটি মিসইনফরমেশন বা যে ধরনের ডিসইনফরমেশন আছে সেটার এগেইনস্টে কাজ করে। কিন্তু এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জের কথা আমি আরো আগে বললাম, সেটা হচ্ছে হেলথ রিলেটেড মিসইনফরমেশন নিয়ে একদম স্পেসিফিক কিছু প্রবলেম আছে যেটা আমরা ফেস করি। যেমন আমরা যখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস নিয়ে আমরা এখানে আলাপ করতেছি, ধরেন আমাদের কিছুদিন আগে একটা এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে WHO থেকে একটা মাঙ্কি পক্সের ব্যাপারে একটা প্রেস রিলিজ করলো, মানে করলো আর কি, একটা কথা বললো। তো আমাদের এখানে প্রত্যেকটা মিডিয়া সেই কথাটাকে মিসকোট করছে কিভাবে, বলছে যে WHO থেকেও এখন হোমোসেক্সুয়াল এগেইনস্টে কথা বলা হচ্ছে। মানে ভেরি ইন্টারেস্টিং। তো আমরা যখন ওইটাকে পড়লাম আমরা দেখলাম যে উনি আসলে এই কথাগুলো বলেন নাই, উনি আসলে এইভাবেই বলেন। উনি বলছে যে আপনাদের আসলে আরো সেফটি নেওয়া উচিত, আপনাদের পার্টনার নির্বাচনের ব্যাপারে এলজিবিটি কমিউনিটি করতেছে, পার্টনার বেছে নেওয়ার ব্যাপারে আরো করা উচিত। তো প্রবলেমটা হয়েছে কি, প্রবলেমটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইনফরমেশনের যে মানে গ্রহণ করার যে প্রবলেমটা আছে এইটা এক ধরনের হয়েছে। সেকেন্ডলি আমরা যখন হচ্ছে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি, ডেডিকেটেড লোক না থাকার ফলে একটা সমস্যা হয় যে আমরা কাজ করতে পারি, আমরা আমাদের কাজ করি, কিন্তু সেন্সরশিপের ব্যাপারে বা কোনো ধরনের ফ্যাক্ট চেকারদের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারেও একটা প্রবলেম আছে। সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি বললাম যে ফ্যাক্ট চেকাররা অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সেই জন্য ফ্যাক্ট চেকারদের আসলে করা উচিত, মানে ফ্যাক্ট চেকারদের সাথে রিসার্চারদের কমিউনিকেশন বা যারা হেলথ রাইটস নিয়ে কাজ করেন তাদের কমিউনিকেশন বাড়াইতে হবে। ফ্যাক্ট চেকাররা আসলে অনেক কিছু করতে পারে, যেমন একটা কাজ করতে পারে, তারা এই ধরনের মিসইনফরমেশন গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারে, এমপ্লিফাই করে মানুষকে জানাতে পারে, কিন্তু তাদের ল্যাকিংসটার ব্যাপারে আমি স্পেসিফিক করে একটু করতে চাই, মানে আপনাদের মনোযোগ রাখতে চাই। I guess আমি বুঝতে পেরেছি, কারণ একটা হচ্ছে কি নিউজে যদি মিসইনফরমেশন থাকে দ্যাটস ইজি টু আইডেন্টিফাই, বাট মেডিকেল ইস্যু গুলো যেখানে আনলেস ইউ আর অ্যান এক্সপার্ট ইউ ক্যানট সে যে ইটস এ মিসইনফরমেশন, যে ইউ অলসো হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট, এবং ডেডিকেটেড লোক তো এই ক্ষেত্রে খুব কম আসলে, and also manpower, I guess, enough fact checkers now who would medical issue gula fact check kore identify korbe ba flag korbe. Na this was interesting and it was good. Amader shomoy shesher dike, in fact shomoy shesh hoye geche 2 minute age, but ar jodi karo kono proshno thake amar I believe we don't have any more questions. More or less we have covered all areas, but ei discussion jete thakle aro onek কিছু নিয়ে ডিসকাস করা যেত, বিকজ আমার নিজেরও অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যেগুলো I don't think we have time to discuss right now, but it's been very helpful. Thank you Zyma, thank you Shoeb, and Imtiaz, thanks for the nice presentation. Thank you everyone for your participation, and আমরা আপনাদের সাথে টাচে থাকবো। আমাদের এই প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর we are planning to bring out policy brief যেটার উপর বেস করে we hope যে কামিং যে ডিজিটাল ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ স্ট্র্যাটেজি যেটা এখন ড্রাফট হচ্ছে ওখানে we will have some we will recommend some strategies that can help SRHR যে সার্ভিসগুলো ডিজিটাল হেলথ প্ল্যাটফর্মে আছে সেগুলো। So let's hope for the best, and thank you everyone. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.